हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हूँ यज्ञेश डोबरिया आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विद्यार्थी मित्रों, આપણે लास्ट सेशन में જોયું કે કઈ રીતે અંગ્રેજો જે ભારતમાં વેપાર કરવા માટે આવ્યા હતા અને એ વેપાર કરવા માટે આવેલી પ્રજા ધીરે ધીરે કરતા ભારતમાં શાસન જમાવતી ગઈ અને 1857 સુધીમાં ભારતના મોટા ભાગના પ્રદેશો ઉપર અંગ્રેજોએ પોતાનું શાસન જમાવી લીધું। ક્યાંક ખાલસા કરીને तो क्यारेक सहाकारी योजना द्वारा, क्यारेक युद्ध द्वारा, तो क्यारेक भागला पाड़ीने आम अंग्रेजोए साम दाम दंड भेद बधी ज नीतिओ अपनावी अने भारतना मोटा भागना प्रदेशोने छीनवी लीधा अथवा मोटा भागना प्रदेशों पर पोतानुं आधिपत्य जमाई लीधुं। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે અંગ્રેજો છે એને 1857 સુધીમાં મોટા ભાગનું જે પ્રદેશો જીતી લીધા, પરંતુ અંગ્રેજોની નીતિના કારણે ભારતીય લોકોનો આક્રોશ વધતો ગયો, ભારતીય લોકોમાં અંગ્રેજો પ્રત્યે અસંતોષ વધતો ગયો અને એ અસંતોષ 1857માં એક બળવા તરીકે, એક સંગ્રામ તરીકે બહાર આવ્યો અને એ સંગ્રામ અને બળવાને નામ આપવામાં આવ્યું ક્રાંતિ 1857 એટલે કે 1857 સંગ્રામ। આમ જોવા જઈએ ને તો 1857 સંગ્રામ એ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સૌથી મોટો સંગ્રામ હતો અને અંગ્રેજો માટે ચેતવણી હતો કે ભાઈ ભારતના લોકો હવે જાગી ગયા છે અને જાગી ગયા છે એટલું જ નહીં, હવે તમારા બિસ્તરા પોટલા બાંધી લેજો, ભારતમાં હવે તમે વધુ સમય રાજ નહીં કરી શકો, એવી ચેતવણી રૂપ સંગ્રામ એટલે 1857 સંગ્રામ। तो विद्यार्थी मित्रों शुरुआत करिए आपणे 1857 संग्रामनी, पण ए पहेला आपने एवुं पूछाय ने कि भारतनो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कयो अथवा भारतनो पहलो स्वतंत्रता विद्रोह कयो। तो अत्यार सुधी आपणे 1857 ने पहलो स्वतंत्रता संग्राम गणता था, पण हवे एवुं नक्की थयुं, आपणे मानव संसाधन मंत्रीए हवे एवुं नक्की कर्युं छे के ईस्वीसन 1817 में जे पायका विद्रोह थयो हतो, बराबर है, तो आज पायका विद्रोह थयो तो 1857 में अथवा पायका विद्रोह है एने भारतनो पहलो स्वतंत्रता संग्राम कहेवामां आव्यो छे। विद्यार्थी मित्रों एटले याद राखजो, भारतनो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हवे कयो लखवानो, पायका विद्रोह जे 1817 में थयो तो, बराबर है विद्यार्थी मित्रों, एने भारतनो आपणे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहीशुं। परंतु हाँ, भारतनो सौथी मोटो स्वतंत्रता संग्राम के जेने समग्र भारत में पोतानी असर छोड़ी अने एवो स्वतंत्रता संग्राम होय तो 1857 स्वतंत्रता संग्राम है। विद्यार्थी मित्रों याद रखो, तो आ भूराई नहीं, 1817 पायका विद्रोह है। आ पायका विद्रोह ए भारतनो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहवाय छे, याद रखो आ विद्यार्थी मित्रों, आ भूलाय नहीं, बराबर है, कारण के 1857 ની જગ્યાએ 1817 पायका विद्रोह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तरीके ओळखावामां आव्यो छे। हवे आपणे वात करीए 1857 स्वतंत्रता संग्राम। भारत में अंग्रेजोनी जे ब्रिटिशरोनी जे नीति रीति हती, परिणामे भारत में राष्ट्रवादनो उद्भव थयो हतो। विद्यार्थी मित्रों 1857 में एक महत्वनी घटना बनी, आ घटना शुं हती के समग्र भारतना मोटा भागना प्रदेशों में अंग्रेजों विरुद्ध जे असंतोष हतो ए असंतोष बहार आव्यो अने अंग्रेजों विरुद्ध क्रांति रूपे अथवा अंग्रेजों सामे विद्रोह रूपे ए असंतोष बहार आव्यो अने आ असंतोष ने जे आपणे क्रांति रूपे के विद्रोह रूपे बहार आव्यो छे अने 1857 नो संग्राम कहीए छीए। आ घटना ने भारत में राष्ट्रवादना उदय में महत्वनुं परिबळ कही शकाय। याद राखजो, भारत में राष्ट्रवादनुं उदय जो कोई घटना थी थयो तो ये 1857 संग्राम है। आ संग्राम ने कारण भारत में राष्ट्रवादनो उदय थयो तो, भारत में स्वप्रथम वार राष्ट्रवादनो उदय 1857 घटना थी थयो तो। विद्यार्थी मित्रों याद राखजो। हवे 1857 संग्राम उद्भववाना कारणों कया कया, तो अंग्रेजोए सत्ता मेळववा माटे भागला पाडोने राज करोनी नीति अपनावी थी। आ उपरांत कोई पण राज्य होय एने झूटवी लेवा माटे साम दाम दंड भेद घणी बधी नीतिओ अपनावी थी अने अंग्रेजोए अपनावेली दमनकारी अने कूटनीतिने परिणामे भारतमां बहोळा प्रमाणमां असंतोष ऊभो थयो हतो। ए 1857 ना संग्रामनुं मुख्य कारण छे के अंग्रेजो प्रत्येनो असंतोष, बराबर छे।
હવે આ ઉપરાંત સામાજિક ધાર્મિક કારણો જોઈએ. 1857નો સંગ્રામ થયો તો એના સામાજિક ધાર્મિક કારણો કયા કયા? તો અંગ્રેજોએ જે સામાજિક સુધારણાની નીતિઓ અપનાવી હતી એના કારણે લોકોમાં ભય ઊભો થયો. લોકોમાં એક ભય ઊભો થયો કે ભાઈ અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે, આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે, આવો ભય ઊભો થયો. કારણ કે આપણી જૂની પ્રથાઓ જેવી કે સતી પ્રથા, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ, બાળ લગ્ન રિવાજ, બરાબર છે, આવા તો ઘણા બધા જે રિવાજો હતા એ રિવાજો ઉપર અંગ્રેજ સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યા, બરાબર છે. અને ત્યારે આપણો સમાજ રૂઢિચુસ્ત હતો, જાન જાય પણ ધર્મ ન જાય. એટલે ધર્મ ઉપર આવા અટેક કર્યા કાયદાઓ દ્વારા. બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ બંધ કર્યો, સતી પ્રથા કે જે એની હારે આપણી આસ્થાઓ જોડાયેલી હતી, આવા રિવાજ ત્યારનો રૂઢિચુસ્ત સમાજ સ્વીકારી ન હોય ગયો. એ સમાજને એમ લાગવા માંડ્યું કે જો તો આપણે જેટલા પણ કંઈ રિવાજો હતા, આપણા જે પુરાણોમાં જે કંઈ રિવાજોની રીત લખી હતી એ તો બધી અંગ્રેજો નષ્ટ કરી નાખશે, આપણો સંસ્કાર, આપણી સંસ્કૃતિને અંગ્રેજો નષ્ટ કરી નાખશે, એવો લોકોમાં ભય ઊભો થયો. અને પરિણામે અંગ્રેજોની સામે ક્રાંતિ 1857 માટેનું સૌથી મોટું પરિબળ આ બન્યું કે લોકોમાં એક ભય ઊભો થયો કે અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે, અંગ્રેજો આપણે ખ્રિસ્તી બનાવવા માંગે છે, બરાબર છે. આવો એક લોકોમાં ભય ઊભો થયો, એ 1857નું મુખ્ય કારણ. બીજું, આ ઉપરાંત લશ્કરમાં, જેલમાં, રેલવેમાં ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થાની વારંવાર કરવામાં આવતી હતી. શું? તો કે અપમાન કરવામાં આવતું હતું. ભારતીય જ્યાં પણ જાય, પછી રેલવેમાં જાય, બરાબર છે, તો ત્યાંય ભારતીયોનું અપમાન કરે અંગ્રેજો. આ ઉપરાંત ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થાનું અપમાન કરે, ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થા ઉપર હાંસી ઉડાવે. આમ અંગ્રેજો છે ને આપણી સમાજ વ્યવસ્થા ઉપર હાંસી ઉડાવતા હતા, આપને અપમાનજનક શબ્દો કહેતા હતા. એના પરિણામે પણ લોકોની અંદર એક ગુસ્સો ભભૂકી ઉઠ્યો હતો, બરાબર છે. આ ઉપરાંત અંગ્રેજોની જે આર્થિક નીતિ હતી કે ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવું, આ આર્થિક નીતિ પણ 1857ના સંગ્રામનું કારણ બન્યું. અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિ શું હતી કે ભાઈ ભારતને જે પણ કંઈ થવું એ થાય, બરાબર છે. અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિ એવી હતી કે ભારતના વેપારીઓને નુકસાન થવું હોય તો થાય, આપણા અંગ્રેજો એટલે કે ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓ સમૃદ્ધ બનવા જોઈએ. એટલે એને શું કર્યું, ભારતની વસ્તુ પર ટેક્સ વધારે રાખ્યો, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાંથી આયાત થતી વસ્તુ પર ટેક્સ ઓછો રાખ્યો. એટલે ભારતની વસ્તુ શું પડે, મોંઘી પડે, એટલે ભારતની વસ્તુ વેચાય નહીં, એની સામે ઇંગ્લેન્ડની વસ્તુ બહુ ઝડપથી વેચાઈ જાય. અને આપણા જે વેપારીઓ છે એ વેપારીઓના ધંધા બંધ થઈ જાય, વેપારીઓ છે એમના ધંધા બંધ થઈ જાય અને એની રોજીરોટી છીનવાઈ જાય. આમ ઘણા બધા વેપારીઓ પણ બેરોજગાર બન્યા. આ ઉપરાંત ઘણા બધા જે આપણા હસ્ત ઉદ્યોગ હતા, કાપડ બનાવવાના ઉદ્યોગ હતા, એ ઉદ્યોગો પણ નાશ પામ્યા. કારણ કે અંગ્રેજોએ કાપડ ઉપર તે બહુ મોટો ટેક્સ મૂક્યો, જેથી એમનું આપણા જે હસ્તકલા કારીગરીના કારીગરો છે એનું કાપડ વેચાતું બંધ થઈ ગયું, બરાબર. આમ મોટા ભાગના વર્ગો આર્થિક રીતે પાયમાલ થઈ ગયા. ખેડૂતો તો પાયમાલ થઈ જ ગયા હતા, કારણ કે બહુ મોટો ટેક્સનો બોજ. આ ઉપરાંત જે વણકરો હતા, કાપડ વણનાર, એ પણ પાયમાલ થઈ ગયા. આપણા વેપારીઓ પાયમાલ થઈ ગયા, કારણ કે ખેડૂતોની અંગ્રેજોની નીતિ જેવી હતી કે ભારતના ભોગે અંગ્રેજી વેપારીઓ સમૃદ્ધ બનવા જોઈએ. આમ જમીનદારો અને ખેડૂતો જમીન વિહોણા બની ગયા. એટલે જમીનદારોને પણ એક ગુસ્સો આવ્યો કે ભાઈ આપણે જમીનદારો હતા, આપણી પાસે કેટલી બધી જમીન હતી, એ જમીન કોને છીનવી લીધી, અંગ્રેજોએ છીનવી લીધી. એટલે જમીનદારો જમીન વિહોણા બની ગયા. એટલે એને સંગ્રામમાં ભાગ લીધો. આ હતું કયું કારણ? સામાજિક અને ધાર્મિક કારણ, બરાબર છે. સામાજિક અને ધાર્મિક કારણમાં મેન વસ્તુ યાદ રાખજો કે સામાજિક ધાર્મિક કારણમાં મેન વસ્તુ એ છે કે લોકોને ભય હતો કે ભાઈ અંગ્રેજો આ બધી સતી પ્રથા, દૂધ પીતી નાબૂદ કરવાની પ્રથા અને બાળ લગ્ન વિરોધી પ્રથા ને આ બધા ઉપર જે કાયદા કાનૂન લાવ્યા છે તો અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવાના થયા છે, એવો લોકોનો ભય હતો. એ એક મોટું સામાજિક કારણ, ધાર્મિક કારણ કહી શકાય, બરાબર છે. હવે રાજકીય કારણ, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ વિસ્તારવાદની નીતિ અપનાવી, એને તમને ખબર જ છે, બરાબર છે. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જેને વિસ્તારવાદની નીતિ અપનાવી. વિસ્તારવાદની નીતિમાં તે કંપનીએ પોતાનો વિસ્તાર વધારવા માટે એક તો સહાયકારી યોજના, બરાબર છે, સહાયકારી યોજના દ્વારા ઘણા બધા પ્રદેશો જીતી લીધા, અથવા ઘણા બધા પ્રદેશો કંપનીના શાસન હેઠળ આવી ગયા. આ ઉપરાંત ડેલ હાઉસીની ખાલસા નીતિ, આ ખાલસા નીતિ અન્વયે જે અપુત્ર વારસદાર વગરનો કોઈ રાજા મૃત્યુ પામે તો એની જે સત્તા છે કોણ લઈ લેતું? તો અંગ્રેજ લઈ લીધું હતું. આમ ઝાંસી, સતારા, બરાબર છે, એવા ઘણા બધા પ્રદેશો અંગ્રેજોના હાથ નીચે આવી ગયા. તો એ લોકોને પણ એક ગુસ્સો હતો,
બરાબર છે. અંગ્રેજોની ખાલસા નીતિનો ભોગ બનનાર જે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે, બિહારના જાગીરદાર રાજા કુંવરસિંહ છે, આવા બધા લોકો છે એને અંગ્રેજોની ખાલસા નીતિનો ભોગ બનવો પડ્યો અને પરિણામે એ સંગ્રામમાં જોડાયા, અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સંગ્રામમાં લડ્યા. બરાબર છે. આ તો રાજકીય કારણ. હવે લશ્કરી કારણ જોઈએ તો એ સમયે અંગ્રેજ જે સૈન્ય હતું એમાં ભારતીય સૈનિકોની સંખ્યા વધારે હતી અને બ્રિટિશ સૈનિકો અને અધિકારીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી હતી, યાદ રાખજો. હવે જ્યારે 1857નો વિદ્રોહ સમયે અંગ્રેજો પાસે 3,11,300 સૈનિકો હતા, એમાંથી 2,65,900 તો ભારતીય સૈનિક હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે યાદ રાખજો કે જે લશ્કર છે એમાં અંગ્રેજ સૈનિક અને ભારત સૈનિક એનું પ્રમાણ લગભગ 6:1 જેટલું હતું. એટલે કે ભારતીયોનું પ્રમાણ 6 ભાગનું અને અંગ્રેજોનું પ્રમાણ 1 ભાગનું. બરાબર છે. એટલે 1857ના વિદ્રોહ વખતે લશ્કરમાં 3,11,300 સૈનિકો હતા, એમાંથી 2,65,900 ભારતીય સૈનિકો હતા. એટલે કે ભારતીય સૈનિકો અને અંગ્રેજી સૈનિકો વચ્ચેનું પ્રમાણ 6:1 હતું. બીજું, લશ્કરી જો આપણે કારણો જોઈએ તો લશ્કરમાં ઊંચા હોદ્દામાં અંગ્રેજો છે ને, અંગ્રેજોને તે ઊંચો હોદ્દો આપવામાં આવતો, જ્યારે ભારતીયોને તો નીચા હોદ્દા જ આપવામાં આવતા. મહેનત મજૂરીનું કામ બધું ભારતીય સૈનિકોને કરવાનું. અઘરા કામ કોને સોંપવાના? તો કે ભારતીય સૈનિકોને સોંપવાના. ઉપરાંત સેનામાં ભારતીય સૈનિકો છે એના વિરુદ્ધ અપમાનજનક શબ્દો બોલવાના, આ બધું અંગ્રેજોનો કરતા હતા, જેથી સૈનિકોને પણ અંગ્રેજો પ્રત્યે અસંતોષ હતો, ગુસ્સો હતો. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે હિન્દી સિપાહીઓને બઢતીની ઘણી તકો મર્યાદિત હતી. બરાબર છે. હિન્દી એટલે કે આપણો ભારતીય સિપાહી હોય તો એને બઢતીની તકો મર્યાદિત, એને બઢતી મળે જ નહીં, મળે તો અમુક લેવલ સુધીની, પછી બહુ ઉપરના હોદ્દાની બઢતી ભારતીય સૈનિકોને ન મળે. બરાબર. આવો એક ભેદભાવ હતો. અંગ્રેજી સૈનિકોને ઝડપથી બઢતી મળી શકે, પ્રમોશન મળી શકે, જ્યારે ભારતીય સૈનિકોને બઢતીની તકો મર્યાદિત. આ ઉપરાંત હિન્દી અને અંગ્રેજી સિપાહીઓ વચ્ચે પગારમાં બહુ મોટો તફાવત હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હિન્દી એટલે કે આપણા ભારતીય સૈનિકો અને અંગ્રેજી સૈનિકો એટલે કે બ્રિટિશરો છે, બ્રિટિશ સૈનિકો છે, એમની વચ્ચે પગારમાં પણ બહુ મોટો તફાવત હતો. પાયદળના હિન્દી સિપાહીઓને માસિક 7 રૂપિયા વેતન મળતું. જોજો, પાયદળના હિન્દી સિપાહીઓ 1857ની વાત છે કે પાયદળના ભૂમિદળના જે હિન્દી એટલે કે ભારતીય સિપાહીઓ છે એને મહિને 7 રૂપિયા વેતન મળતું. ત્યારે એવું જ કામ કરતા અંગ્રેજી સિપાહીઓને માસિક 150 રૂપિયા વેતન મળતું. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. યાદ રાખજો, પગારમાં કેવડો મોટો તફાવત છે. ભારતીય સિપાહી હોય તો એને મહિને 7 રૂપિયા વેતન અને અંગ્રેજી સિપાહી હોય, બરાબર છે, તો એને મહિને 150 રૂપિયા વેતન. તો આ પગારમાં આવડો મોટો ભેદભાવ. બીજું, ભારતીય સિપાહીઓ એને બઢતી ન આપે, ભારતીય સિપાહીને અંગ્રેજ અધિકારીઓ અપમાનજનક શબ્દો કહે, ભારતીય સિપાહીઓ છે એને તુચ્છ માને, ભારતીય સિપાહીઓ છે એને ગાળો ભાંડે. આ બધાને કારણે જે ભારતીય સિપાહીઓ છે એટલે કે જે ભારતના સૈનિકો હતા અંગ્રેજોની સેનામાં, એના મનમાં એક ગુસ્સો ભભૂકી ઉઠ્યો હતો, એક અસંતોષની લાગણી ભભૂકી ઉઠી હતી. આ પણ 1857ના સંગ્રામનું એક કારણ બની શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો. યાદ રાખજો. બરાબર છે. હવે અંગ્રેજ અફસરો હિન્દી સિપાહીઓને ઘણા હલકા તુચ્છ માનતા. અંગ્રેજ અધિકારીઓ એમ માનતા કે આ જે હિન્દી સૈનિકો, ભારતીય સૈનિકો છે ને, હલકા છે, હાવ તુચ્છ છે. બરાબર છે. હાવ હલકી જાતિના છે. એ લોકોને વ્યવસ્થિત વાત ન કરે, એને ગાળો બાંધે, એને ગમે એમ શબ્દો કહી દે. બરાબર છે. આમ અંગ્રેજ અધિકારીઓ ભારતીય સૈનિકો પ્રત્યે સારું વર્તન નહોતા કરતા, અને સારું વર્તન નહોતા કરતા એટલે ભારતીય સૈનિકોને ગુસ્સો તો હતો જ અંગ્રેજો પ્રત્યે. આ ઉપરાંત એ સમયે આપણા ભારતીય ધર્મમાં અથવા ભારતીય આપણો જે હિન્દુ ધર્મ છે એમાં એક એવો રિવાજ હતો કે ભારતીયોએ અથવા હિન્દુઓએ સમુદ્ર ઓળંગવાની મનાઈ. બરાબર છે. આપણે રૂઢિચુસ્ત લોકો એવું માનતા હતા કે ભાઈ આપણે હિન્દુ લોકો છે, આપણે સમુદ્ર ન ઓળંગાય, સમુદ્ર ન ઓળંગાય એવું માનતા હતા. સમુદ્ર ઓળંગવાની મનાઈ હતી. અને સમાજમાં એક એવો કાયદો હતો કે જે સમુદ્ર ઓળંગે એને સમાજમાંથી દૂર કરી દેવો, એને સમાજમાંથી કાઢી મૂકવો. બરાબર છે. અને ત્યારે છે ને લોકોને જીવ કરતાંય તેનો સમાજ વાળલો હતો કે ભાઈ સમાજ માટે જીવ જાતો હોય તો ભલે જાતો. તો ત્યારે ભારતીય સમાજમાં એક નિયમ હતો કે ભાઈ સમુદ્ર ઓળંગવો નહીં, અને જે સમુદ્ર ઓળંગે એને જ્ઞાતિમાંથી, જાતિમાંથી કાઢી મૂકે. આપણે કહીએ ને તો જ્ઞાતિમાંથી કાઢી મૂકે. બરાબર છે. છતાંય સેના ભરતી અધિનિયમ 1856માં બંગાળાનો ગવર્નર જનરલ લોર્ડ કેનિંગ
એક અધિનિયમ લાવ્યો, સેના ભરતી અધિનિયમ. આ અધિનિયમ પ્રમાણે ભારતના જે હિન્દી સૈનિકો છે એને જરૂર પડે તો વિદેશમાં પણ યુદ્ધ લડવા જવું પડશે અને અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ મોકલે ત્યાં એને યુદ્ધ લડવા જવું પડશે. બરાબર છે. આવો એક અધિનિયમ, એને કહેવાય સેના ભરતી અધિનિયમ 1856. આ અધિનિયમ મુજબ ઘણા બધા ભારતીય સૈનિકોને વિદેશમાં યુદ્ધ લડવા માટે મોકલ્યા હતા. એટલે કે આપણામાં સમુદ્ર ઓળંગવાની મનાઈ હોવા છતાંય તે આપણા સૈનિકોને ફરજિયાતપણે સમુદ્ર ઓળંગવો પડ્યો, વિદેશોમાં યુદ્ધ લડવા માટે જવું પડ્યું. બરાબર છે. આથી સૈનિકોને એવું લાગવા માંડ્યું કે ભાઈ ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે, અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે. કારણ કે આપણા ધર્મમાં એવું લખ્યું છે કે સમુદ્ર ઓળંગવો નહીં, અને અંગ્રેજો આપણે પરાયણે સમુદ્ર ઓળંગાવે છે. એનો મતલબ અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે એવું લાગ્યું લોકોને, સૈનિકોને. બરાબર છે. એટલે કે ભારતીય સૈનિકોને એવું લાગ્યું અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે. જેમ આપણા ભારતીય સમાજના લોકોને લાગતું હતું કે અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે, એમ ભારતીય સૈનિકો જે સેનામાં હતા અંગ્રેજોની, એને પણ એવું લાગવા માંડ્યું કે આ અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે, એટલે ત્યાં સમુદ્ર ઓળંગવાનું આપને કહે છે. બરાબર છે. તો આ ભારતીય સૈનિકોમાં ગુસ્સો ભભૂકી ઉઠવાના ઘણા બધા કારણો આપણે જોયા. બરાબર છે. આ ઉપરાંત બીજા બધા કારણોની વાત કરીએ તો ત્યારે ભારતીય જે સેના હતી, સેનામાં ખ્રિસ્તી ધર્મના પ્રચાર માટે ખ્રિસ્તી જે પાદરીઓ હોય એને બ્રિટનથી બોલાવવામાં આવતા હતા. અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ સ્વખર્ચે પાદરીઓને રહેવાની વ્યવસ્થા કરતી હતી. આ પાદરીઓ છે એ ખ્રિસ્તી ધર્મનો સેનામાં પ્રચાર કરતા હતા, આમ લોકોમાં પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર કરતા હતા. બરાબર છે. અને લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મ પરિવર્તન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. એટલે લોકોને એવું લાગવા માંડ્યું કે ભાઈ જો આ બધા પાદરીઓ અહીંયા આવવા માંડ્યા છે ને આપણે હિન્દુમાંથી ખ્રિસ્તી બનાવવા માંડ્યા છે, એટલે લોકોને પાક્કો વિશ્વાસ થઈ ગયો કે ભાઈ અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરશે, આપણે હિન્દુમાંથી ખ્રિસ્તી બનાવી દેશે. બરાબર છે. અને આ ડર જ 1857ના સંગ્રામનું સૌથી મોટું કારણ બન્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. હવે તાત્કાલિક કારણ જોઈએ કે આ સંગ્રામનું તાત્કાલિક કારણ કયું છે. 1857નો જાન્યુઆરી મહિનો, યાદ રાખજો, લશ્કરમાં એક એનફિલ્ડ રાઇફલ દાખલ કરવામાં આવી. જોજો પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાય છે. બરાબર. અત્યાર સુધીનું તો માત્ર તમારી જાણકારી માટે હતું, માત્ર તમારે ઇન્ફોર્મેશન માટે હતું. હવે પ્રશ્નોની શરૂઆત થાય છે. 1857 જાન્યુઆરી મહિનો, લશ્કરમાં એક રાઇફલ દાખલ કરવામાં આવી. આ રાઇફલનું નામ એનફિલ્ડ રાઇફલ. હવે એ રાઇફલમાં જે કારતૂસો વપરાતી, એ કારતૂસ બનાવવા માટે ડુક્કર કે ગાયની ચરબીનો ઉપયોગ થતો હતો. યાદ રાખજો. એ રાઇફલ હતી, એ રાઇફલનું નામ શું હતું? એનફિલ્ડ રાઇફલ. બરાબર. જાન્યુઆરી 1857માં સેનામાં એક રાઇફલ દાખલ થઈ. આ રાઇફલનું નામ હતું એનફિલ્ડ રાઇફલ. હવે એનફિલ્ડ રાઇફલ છે એની કારતૂસમાં ગાય અને ડુક્કરની ચરબીનો ઉપયોગ થતો હતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર છે. હવે આ જે ગાય છે હિન્દુઓમાં પવિત્ર પશુ છે, જ્યારે ભૂંડ છે એ મુસ્લિમોમાં પવિત્ર પશુ છે. હવે આ રાઇફલ છે ને, રાઇફલ એની કારતૂસને દાંતેથી તોડવી પડતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે દાંતેથી તોડે તો સ્વાભાવિક રીતે ગાયની ચરબી તો શરીરમાં મોઢામાં આવવાની જ છે, અથવા ભૂંડની ચરબી શરીરમાં મોઢામાં આવવાની જ છે. એટલે ગાય છે એ હિન્દુ માટે પવિત્ર હતી, જ્યારે ભૂંડ છે મુસ્લિમો માટે પવિત્ર હતું. આ કારતૂસ મોઢેથી તોડવાની હતી. બરાબર છે. એટલે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને સૈનિકોની લાગણી દુભાઈ કે ભાઈ અમારા ધર્મમાં ગાયનું માંસ કે ભૂંડનું માંસ ખાવામાં આવતું જ નથી. બરાબર છે. ગાય અને ભૂંડ અમારા પવિત્ર પશુ છે, છતાંય અમે એ ગાય અને ભૂંડના ચરબીવાળી રાઇફલ અમે મોઢેથી નહીં તોડીએ. સૈનિકોની લાગણી દુભાઈ. સૈનિકોએ છે ને મનમાં એવું લાગવા માંડ્યું કે ભાઈ અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે કે હું? આપણા ધર્મમાં જે પવિત્ર પશુ છે એની ચરબી આપણે મોઢામાં નાખવાની. એટલે જે આપણા ભારતીય સૈનિકો, જે હિન્દુ અને મુસ્લિમ સૈનિકો હતા, એને એના અધિકારીઓને ફરિયાદ કરી કે ભાઈ અમે આ રાઇફલ છે એને મોઢેથી, એની રાઇફલની કારતૂસ અમે મોઢેથી નહીં તોડીએ, કારણ કે અમારા ધર્મમાં એ વસ્તુ નથી આવતી. બરાબર છે. અમે મોઢેથી નહીં તોડીએ. બરાબર. પણ અધિકારીઓએ કોઈ સંતોષકારક જવાબ ન આપ્યો. અધિકારીઓ એમ કહી દીધું ભાઈ એ તો તમારે તોડવી પડશે જ તે. બરાબર. સેનામાં રહેવું હોય તો રહ્યો, એ રાઇફલની કારતૂસ મોઢેથી તોડવી પડશે. ધર્મ મૂકી દો. બરાબર છે. ધંધામાં ધ્યાન દો. બરાબર. આ તો મજાકની વાત છે, પણ આ રીતની વાત કરી. એટલે સૌ પ્રથમ બરાકપુરની 19મી પલટને ચરબીવાળા કારતૂસનો ઉપયોગ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. બરાબર છે. યાદ રાખજો પરીક્ષામાં પૂછાય છે. 1857
કઈ પલટન? બરાકપુરની 19મી પલટન. બરાકપુરની જે 19મી પલટન છે, આ 19મી પલટને આ ચરબીવાળી જે કારતૂસ છે એનો ઉપયોગ કરવા ના પાડી દીધી કે ભાઈ અમે મરી જાવું પણ આ ચરબીવાળી કારતૂસનો ઉપયોગ નહીં કરું. એટલે અંગ્રેજોએ શું કર્યું? આખી પલટનને ડિસમિસ કરી દીધી. આખી પલટન છે એને વિખેરી નાખી. બરાબર છે, યાદ રાખજો. 19મી પલટન છે એને વિખેરી નાખી, કારણ કે અંગ્રેજો ચાલાક હતા, એને ખબર પડી કે આખી પલટન હવે એકતામાં આવી ગઈ છે, જો આને વિખેરશું નહીં તો આ બધા ભેગા થઈને આપને તે પતાવી દેશે, આપને જ હેરાન કરી નાખશે. એટલે અંગ્રેજોએ શું કર્યું? 19મી આખી પલટનને તે વિખેરી નાખવામાં આવી. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. સંગ્રામનું આયોજન અને મંગલ પાંડે. 1857ના સંગ્રામનો સૌથી પહેલો શહીદ હોય તો મંગલ પાંડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન પણ પૂછાય, યાદ રાખજો. 1857ના સંગ્રામનો સૌથી પહેલો શહીદ કોણ હતો? તો મંગલ પાંડે હતો. હવે 1857નો સંગ્રામ મે મહિનાની 31 તારીખે એક સાથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની હુકુમત સામે સંગ્રામનું આયોજન હતું. યાદ રાખજો, 1857નો સંગ્રામ કઈ તારીખે થવાનો હતો? કઈ તારીખે 1857નો સંગ્રામ કરવાનું આયોજન હતું? તો 1857ના મે મહિનાની 31 તારીખ, એટલે કે 31 મે 1857. આ 31 મે 1857ના રોજ દેશભરમાં એક સાથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વિરુદ્ધ સંગ્રામ કરવાની એક યોજના હતી. યાદ રાખજો. હવે આ સંગ્રામમાં કોણ કોણ સામેલ હતા? કયા મોટા નામ સામેલ હતા? તો નાના સાહેબ પેશવા, બહાદુર શાહ જફર, એ સમયે હિન્દનો શહેનશાહ. બરાબર છે, મુઘલ શહેનશાહ કોણ હતો? બહાદુર શાહ જફર. ત્યારબાદ કુંવરસિંહ બિહારના, અવધના નવાબ વગેરે આ સંગ્રામમાં સામેલ હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. 1857ના સંગ્રામમાં નાના સાહેબ પેશવા, બરાબર છે, કુંવરસિંહ, બહાદુર શાહ જફર, અવધના નવાબ, આ બધા સામેલ હતા. આ ઉપરાંત બહાદુર સેનાપતિ તાત્યા તોપે અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિથી આયોજન કરનાર રંગો બાપુજી અને ધારાશાસ્ત્રી અને પત્રકાર એવા અજીમુલ્લા ખાન પણ મહેનત કરી રહ્યા હતા. એટલે આ જે સંગ્રામ છે એમાં ઘણા બધા મોટા નામ હતા. આ સંગ્રામમાં ઘણા બધા લોકો જોડાણ હતા. તાત્યા ટોપે જે બાહોશ સેનાપતિ હતો, આ તાત્યા ટોપે, પછી પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિથી આખા સંગ્રામનું આયોજન કરનાર રંગો બાપુજી, તથા ધારાશાસ્ત્રી અને કાયદા પત્રકાર અને કાયદાના જાણકાર એવા અજીમુલ્લા ખાન પણ આ સંગ્રામમાં જોડાણ હતા. બરાબર છે, યાદ રાખજો. આપને પ્રશ્ન પૂછી શકાય, નીચેનામાંથી કોણ 1857ના સંગ્રામ સાથે જોડાયેલું નથી અથવા જોડાયેલું છે? આ રીતનો પ્રશ્ન પૂછી શકાય, યાદ રાખજો. હવે આ સંગ્રામ છે એ લોકો સુધી કેમ પહોંચાડવો? લોકોને તારીખ કેમ આપી કે ભાઈ આપણે 31 મે 1857ના રોજ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સંગ્રામ કરવો છે? આવું લોકો સુધી મેસેજ કઈ રીતે પહોંચાડવો? તો લોકો સુધી સંદેશ પહોંચાડવા માટે અને આ સંગ્રામમાં સામાન્ય પ્રજાને તૈયાર કરવા માટે, સૈનિકોને તૈયાર કરવા માટે રોટી અને પ્રજા માટે કમળના પ્રતીકો ગામડા સુધી પહોંચાડ્યા. જોજો, સૈનિકો માટે રોટી અને પ્રજા માટે કમળના પ્રતીકો ગામડા સુધી પહોંચાડ્યા. આ રોટીમાં સંદેશો લખેલા હતા. બરાબર છે, જોજો. અને આ જે સંદેશો છે આ રોટીમાં લખેલા હતા, જેથી અંગ્રેજોને ખબર ન પડે કે ભાઈ આ હિન્દી લોકો અથવા તો ભારતના લોકો છે એમના વિરુદ્ધ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. આવો અંગ્રેજોને સંદેહ ન થાય એટલા માટે છે ને આ સંદેશાઓ, બધા સંગ્રામના સંદેશાઓ રોટીમાં અને સામાન્ય જનતા માટે કમળનું ફૂલ છે, કમળના પ્રતીકો છે એ વાપરવામાં આવ્યા અને ગામડા સુધી, છેવાડા માનવી સુધી સંદેશા પહોંચાડી દેવામાં આવ્યા કે ભાઈ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ 31 મે 1857ના રોજ ભેગા થઈને એક સંગ્રામ કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને બીજું આ સંગ્રામમાં મૌલવીઓ જોડાણા, પૂજારી જોડાણા, ભક્તો, ખેપિયાઓ, લોકનાયકો, ભજનીકો, ઓલિયાઓ, આ બધા જ જોડાણા. એટલે કે તમામ ધર્મના લોકો જોડાણા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે દરેક ધર્મના લોકોને એવું લાગતું હતું, દરેક ધર્મના અનુયાયીઓને એવું લાગતું હતું કે ભાઈ અંગ્રેજો આપણો પદ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે, અંગ્રેજો આપણો ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માંગે છે. એટલે આ સંદેશાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ, રોટલીઓ, આ કમળના પ્રતીકો લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું કોને? તો આપણા સાધુ સંતોએ, આપણા સંન્યાસીઓએ કર્યું, મૌલવીઓ, પૂજારીઓ, ભક્તોએ કર્યું, ખેપિયાઓ, લોકનાયકો, ભજનીઓએ કર્યું. બરાબર, એમને આ સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડ્યો, કારણ કે એમની ઉપર તો કોઈ સંદેહ કરવાનું નથી. હવે વાત કરીએ આપણે તાત્યા ટોપે. તો આ તાત્યા ટોપે એ ઉત્તર પ્રદેશના બલિયા વિસ્તારના નગવા ગામમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલો હતો. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્તર પ્રદેશનું બલિયા વિસ્તારનું નગવા ગામ અથવા બલિયા જિલ્લાનું નગવા ગામ, જેમાં મંગલ પાંડે જન્મેલા હતા. માત્ર 7 રૂપિયા પગારથી એ બ્રિટિશ સેનામાં જોડાણા, બ્રિટિશ લશ્કરમાં જોડાણા.
હવે સંગ્રામ તો 31મી તારીખે થવાનો હતો, પરંતુ આ મંગલ પાંડે છે ને એ 29 મેના રોજ એટલે કે સંગ્રામના 2 દિવસ પહેલાં જ તે સંગ્રામ માટે યુદ્ધના વસ્ત્રોમાં તૈયાર થઈ ગયો, બરાબર છે, તૈયાર થઈ ગયો. એની સાથે ઘણા બધા સૈનિકો જોડાયેલા હતા, મંગલ પાંડેને સાથ આપવા માટે ઘણા બધા સૈનિકો જોડાયેલા હતા, પણ એ સૈનિકો 31 મેની રાહ જોતા હતા. પણ આ તો મંગલ પાંડે છે, એ કોઈની રાહ જોવે? એને 29મી મેએ તે સંગ્રામના કપડાં, યુદ્ધના કપડાં પહેરીને આવી ગયો અને એને લોકોને ખુલ્લો પડકાર ફેંકો કે આવો આ અંગ્રેજો સામે લડો, આવો અંગ્રેજો સામે લડો. લોકોને આહવાન કર્યું, સૈનિકોને આહવાન કર્યું, બરાબર છે. એટલે મેજર હ્યુસેન છે, મેજર હ્યુસેને મંગલ પાંડેને પકડી લેવાનો હુકમ કર્યો, બરાબર છે. ત્યારે મેજર કોણ હતો? હ્યુસેન હતો. મેજર હ્યુસેને, અંગ્રેજ અધિકારી હ્યુસેને હુકમ કર્યો કે ભાઈ આ મંગલ પાંડેને પકડી લ્યો, આપણા વિરુદ્ધ સંગ્રામ કરવા માટે સૈનિકોને ભડકાવે છે. એટલે મેજર હ્યુસેને જેવો હુકમ કર્યો, ભારતીય સૈનિકોએ ના પાડી કે ભાઈ અમે કોઈ મંગલ પાંડેને પકડશું નહીં, બરાબર છે, અમે કોઈ મંગલ પાંડેને ગિરફ્તાર નહીં કરીએ. એટલે મેજર હ્યુસેને જ્યારે ભારતીય સૈનિકોએ ના પાડી દીધી એટલે મેજર હ્યુસેન સમજી ગયો કે ભાઈ આ લોકો બધા જ મળેલા છે, આ લોકો ભેગા થઈને કાંઈક મોટો બળવો કરવાના છે. એટલે એને અંગ્રેજી સૈનિકોને કીધું, બરાબર છે, કે જાઓ અને આ મંગલ પાંડેને પકડી લો. મંગલ પાંડે પોતાની બંદૂકમાંથી એક ફાયરિંગ કર્યું અને મેજર હ્યુસેન છે ન્યા પતાવી દીધો, બરાબર છે. મેજર હ્યુસેનને ન્યા પતાવી દીધો, મેજર હ્યુસેનને ગોળી ધરબી દીધી. એની ઉપરાંત બીજો એક અધિકારી હતો, એને પણ ધૂળ ચાટો કરી દીધો, એને પણ ગોળી ધરબી દીધી. મેજર હ્યુસેનનું ત્યાં મૃત્યુ થઈ ગયું. પરંતુ અંગ્રેજ સૈનિકો વધી ગયા. અંગ્રેજ સૈનિકોએ મંગલ પાંડે ફરતે ઘેરો ઘાલી લીધો અને હવે મંગલ પાંડે સમજી ગયો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાઈ હવે આપણું બચવું શક્ય નથી, કારણ કે ફરતી કોરથી અંગ્રેજ સૈનિકોએ ઘેરી લીધો હતો. અને મંગલ પાંડે પછી એક વિચાર્યું કે ભાઈ અંગ્રેજોના હાથે પકડાવું એના કરતાં તો હું ખુદ મરી જાઉં, બરાબર છે, એ જ યોગ્ય રહેશે. એટલે એને પોતાની બંદૂક પોતાની પાસે તાંગી દીધી, પોતાની સામે તાંગી અને ભડાકો કર્યો અને બંદૂકની ગોળી એને છાતીને ચીરીને વીંધીને જતી રહી, બરાબર છે. હવે મંગલ પાંડે પોતાને ગોળી મારી દીધી, પોતે તે સરેન્ડર કરી દીધું, પોતે જ તે પોતાનો જીવ લઈ લીધો, બરાબર છે. પણ મંગલ પાંડે છે ને ગોળીથી ઘાયલ થયો, મૃત્યુ ન પામ્યો. એટલે અંગ્રેજો એની પાસેથી 1857ની જે માહિતી છે એ માહિતી મેળવવા માટે છે ને એને તાત્કાલિક હોસ્પિટલે લઈ ગયા, બરાબર છે, તાત્કાલિક હોસ્પિટલે લઈ ગયા. હોસ્પિટલે મંગલ પાંડેને શું કામ લઈ ગયા? કારણ કે મંગલ પાંડેને એને જીવતો કરવો હતો, એટલે નહીં, મંગલ પાંડે પાસેથી અંગ્રેજો 1857ના સંગ્રામની માહિતી કઢાવવા માંગતા હતા. એટલે મંગલ પાંડે ખુદને ગોળી મારી લીધી ને એટલે અંગ્રેજો એને તાત્કાલિક હોસ્પિટલે લઈ ગયા. મંગલ પાંડે જીવતો પણ રહી ગયો, મંગલ પાંડેની સારવાર થઈ, જીવી ગયો, બચી ગયો, બરાબર છે. અંગ્રેજોએ એને બહુ મહેનત કરી, મંગલ પાંડેને બહુ ટોર્ચર કર્યો કે ભાઈ તું અમને 1857ની માહિતી આપી દે, સંગ્રામની માહિતી આપી દે કે શું પ્લાન છે, શું છે. પણ મંગલ પાંડે 1 નો 2 થાય અને છેલ્લે અંગ્રેજોએ થાકીને 8મી એપ્રિલ સવારે 5:30 વાગે તો મંગલ પાંડેને ફાંસી આપી દીધી. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, 8મી એપ્રિલ 1805 મંગલ પાંડેને સવારે 5:30 વાગે ફાંસી આપી દેવામાં આવી. અને 1857નો સૌથી પહેલો જો કોઈ શહીદ બન્યો હોય તો એ શહીદ હતો મંગલ પાંડે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, બરાબર છે, મંગલ પાંડે એ 1857ના સંગ્રામનો સૌથી પહેલો શહીદ હતો, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે અહીંયા 8 જૂન. હવે સંગ્રામનો વ્યાપ અને આગેવાનો, તો દિલ્હીમાં સંગ્રામની આગેવાની લીધી બહાદુર શાહ ઝફરે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, દિલ્હીમાં સંગ્રામની આગેવાની લેનાર કોણ? બહાદુર શાહ ઝફર. ત્યારે હિન્દનો મુગલ બાદશાહ હતો બહાદુર શાહ ઝફર. મેરઠના સિપાહીઓ 11મી મે સવારે દિલ્હી પહોંચી ગયા. 11મી મે સવારે દિલ્હી પહોંચી ગયા મેરઠના સૈનિકો. અને ત્યાં અગાઉથી જ દિલ્હીમાં રહેલા જે સૈનિકો છે એની મદદથી દિલ્હીનો કબજો લઈ લીધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, 11 મેના રોજ સંગ્રામ ચાલુ થવાનો હતો 31 મે, પરંતુ આ તાત્યા ટોપે કે જેને ઉતાવળ કરી નાખી ને એટલે સંગ્રામ નક્કી કરેલી તારીખ છે એના કરતાં પહેલાં, અહીંયા 8 એપ્રિલે જ આવશે, બરાબર છે, નક્કી કરેલી તારીખ છે એની પહેલાં સંગ્રામ ચાલુ કરી દેવો પડ્યો. તાત્યા ટોપે થોડીક ઉતાવળ કરી દીધી, બરાબર છે. તો મેરઠના સિપાહીઓ
11 મેની સવારે દિલ્હી પહોંચી ગયા અને ત્યાં દિલ્હીમાં ઓલરેડી હાજર હતા એ સૈનિકોની સહાયથી દિલ્હીનો કબજો લઈ લીધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, અંગ્રેજો પાસેથી દિલ્હી 11/2 રોજ છીનવી લીધું. બરાબર છે. હવે 80 વર્ષના વૃદ્ધ બહાદુર શાહ ઝફર, જોજો ત્યારે 80 વર્ષના વૃદ્ધ બહાદુર શાહ ઝફરને બધા સંગ્રામકારીઓએ સમજાવ્યા અને બહાદુર શાહ ઝફર આ સંગ્રામની આગેવાની લેવા માટે તૈયાર થયા અને હિન્દના સમ્રાટ તરીકે જાહેર થયા. યાદ રાખજો, બહાદુર શાહ ઝફર હિન્દના સમ્રાટ તરીકે જાહેર થયા. 80 વર્ષના બહાદુર શાહ ઝફર જેને સંગ્રામની આગેવાની લીધી, સમગ્ર હિન્દના 1857ના સંગ્રામની આગેવાની કોને લીધી? બહાદુર શાહ ઝફર. ત્યારે કેટલા વર્ષના હતા? 80 વર્ષના. બરાબર. હવે બહાદુર શાહ ઝફરે સંગ્રામનું નેતૃત્વ સ્વીકાર્યું એટલે સંગ્રામને થોડું પ્રોત્સાહન મળ્યું. સંગ્રામ દેશના ઘણા બધા ભાગોમાં ફેલાણો. બરાબર. લોકોમાં નવી જાગૃતિ આવી, નવી ચેતના આવી. ખાસ કરીને બહાદુર શાહ ઝફર એ સંગ્રામનો નેતા બન્યો એટલે મુસ્લિમ લોકો છે એમાં પણ ઘણા બધા પ્રોત્સાહનો, મુસ્લિમ લોકોને પણ સંગ્રામમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહન મળ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો દિલ્હીમાં સંગ્રામનો નેતા હતો બહાદુર શાહ ઝફર. જ્યારે કાનપુરમાં હતા, કાનપુરમાં કોણ છે? તો કે કાનપુરમાં નાના સાહેબ અને પેશવા. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાના સાહેબ પેશવા. કાનપુરમાં 4 જૂન 1857 થી સંગ્રામ થયો. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 4 જૂન 1857 રોજ સંગ્રામ થયો. સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ છે એ કાનપુર આવી પહોંચ્યા. બરાબર છે. કાનપુરનો કબજો લઈ લીધો અને ફરજિયાત ના છૂટકે નાના સાહેબે સ્વતંત્રતાની આ જે 1857નો સંગ્રામ છે એની કાનપુરની નેતાગીરી સંભાળવી પડી. 22 દિવસ ઘેરો બાદ, 22 દિવસ અંગ્રેજો સામે લડ્યા બાદ અનાજ પાણી ખૂટી ગયા અને અંગ્રેજોને શરણાગતિ સ્વીકારવાની ફરજ પડી. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, કાનપુર નાના સાહેબ છે એને કાનપુરની નેતાગીરી સ્વીકારી. કાનપુરના નેતા કોણ હતા? નાના સાહેબ પેશવા. આ ઉપરાંત બિહારમાં કુંવરસિંહ. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, બિહારમાં પટના અને જગદીશપુર એ 2 મુખ્ય કેન્દ્ર હતા સંગ્રામના. યાદ રાખજો, બિહારમાં મુખ્ય કેન્દ્ર કયા કયા? તો પટના અને જગદીશપુર એ બિહારના સંગ્રામના મુખ્ય કેન્દ્ર હતા. હવે જગદીશપુરના 70 વર્ષના જાગીરદાર કુંવરસિંહે સંગ્રામની આગેવાની લીધી. તો બિહારમાં સંગ્રામના આગેવાન કોણ હતા અથવા બિહારમાં સંગ્રામના નેતા કોણ હતા? તો કે કુંવરસિંહ, જે 70 વર્ષના બિહારના જાગીરદાર હતા. જગદીશપુરના જાગીરદાર એવા કુંવરસિંહ એને બિહારમાં સંગ્રામની આગેવાની લીધી. જ્યારે કાનપુરમાં કોને લીધી હતી? નાના સાહેબે લીધી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. હવે આ 70 વર્ષના કુંવરસિંહ એ નવ યુવાનની જેમ અંગ્રેજો સામે લડ્યા અને વીરતાપૂર્વક અંગ્રેજોનો સામનો કર્યો. જોજો 70 વર્ષના કુંવરસિંહ હતા તો યુવાનની જેમ લડ્યા. જાણે એક યુવાન યોદ્ધો લડતો હોય એ રીતે અંગ્રેજો સામે લડ્યા અને વીરતાપૂર્વક અંગ્રેજોનો સામનો કર્યો. હવે એને એકવાર એના હાથના કાંડામાં ગોળી વાગી ગઈ કુંવરસિંહને. તો કુંવરસિંહે પોતાને તલવારથી, હાથમાં ગોળી વાગી તો ગોળીનું ઝેર શરીરમાં ન પ્રસરે એટલા માટે પોતાના હાથમાં તલવાર લીધી અને તલવારથી કોણીથી હાથ કાપી નાખ્યો ને હાથને ગંગા નદીમાં વહેડાવી દીધો. બરાબર છે, જેથી એ ઝેર શરીરમાં ન પહોંચે. બરાબર છે. આમ કુંવરસિંહ છે એને પણ અંગ્રેજોની સામે એક વીરતાપૂર્વકનો સામનો કર્યો હતો. બરાબર છે. અને કુંવરસિંહનું જ્યારે મૃત્યુ થયું ને એ પહેલાં એને અંગ્રેજોના હાથમાંથી જગદીશપુર છોડાવી લીધું હતું. અંગ્રેજોના કબજામાંથી જગદીશપુર છોડાવી લીધું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, બિહારના કુંવરસિંહ. બરાબર છે, જગદીશપુરના જાગીરદાર કુંવરસિંહ. હવે વાત કરીએ ઝાંસીની રાણી અને વીરાંગના લક્ષ્મીબાઈ. બરાબર છે, આની વાત તો આપણે કરવી જ પડે. 1857ની સ્ત્રી નેતા કહીએ ને, સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા તો એ કહેવાય કોણ? ઝાંસીની રાણી. બરાબર છે. સંગ્રામના બાહોશ નેતામાંની એક નેતા એટલે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ. લક્ષ્મીબાઈ અંગ્રેજો સામે લડવા માટે સ્ત્રીઓની એક સેના તૈયાર કરી હતી. આ પ્રશ્ન આપણે પરીક્ષામાં પૂછાય. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નીચેનામાંથી કોને અંગ્રેજો સામે લડવા માટે સ્ત્રીઓની એક સેના તૈયાર કરી હતી? તો કે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ એને અંગ્રેજો સામે લડવા માટે એક સ્ત્રીઓની સેના તૈયાર કરી હતી. બરાબર, આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય. અંગ્રેજ અધિકારીઓના મત મુજબ રાણી લક્ષ્મીબાઈ 1857ના સંગ્રામની શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી હતી, નેતા હતી. શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા કોણ હતી? ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ એ 1857ના સંગ્રામની શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા હતી. આવું આપણે નહીં, અંગ્રેજો કહે છે, અંગ્રેજ અધિકારીઓ કહે છે. જોજો યાદ રાખજો, જ્યારે દુશ્મને આપણા વખાણ કરે ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે પરાક્રમ કંઈક બહુ મોટા ગજાનું જ કર્યું હોય છે. અને આ પરાક્રમ કરનાર હતું કોણ? ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ 1857ના સંગ્રામમાં.
અંગ્રેજ અધિકારીઓના મોઢામાં આંગળી નાખી ગયા હતા કે ભાઈ આ એક સ્ત્રી થઈને આવું લડે છે. અંગ્રેજ અધિકારીઓ ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈના વખાણ કરવા માટે મજબૂર થઈ ગયા હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિચારી શકો કે કેવી એને લડત આપી હશે અને કઈ રીતે વીરગતિ કઈ રીતે વીરતાથી એને અંગ્રેજોનો સામનો કર્યો હશે. બરાબર છે. બાહોશ સેનાપતિ તાત્યા તોપે. તાત્યા તોપે કાનપુરની આગેવાની લીધી નાના સાહેબ પેશવા, અને કાનપુરની જે આગેવાની નાના સાહેબ પેશવાએ લીધી અને સૈન્યની કાનપુરનું જે સૈન્ય છે એની આગેવાની બહાદુર અને શક્તિશાળી તાત્યા તોપેને સોંપી. એટલે કે સેનાપતિ કોને બનાવ્યો? તાત્યા તોપેને બનાવ્યો. યાદ રાખજો, નાના સાહેબ પેશવાએ પોતાની સેનાનો સેનાપતિ તાત્યા તોપેને બનાવ્યો. એ બાહોશ સેનાપતિ હતો. તાત્યા ટોપે નાના સાહેબના ખૂબ જ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ બન્યા. યાદ રાખજો, નાના સાહેબનો સૌથી વિશ્વાસુ વ્યક્તિ કોણ બન્યો? તાત્યા તોપે. એટલે જ નાના સાહેબે છે સંગ્રામનું સેનાપતિ પદ છે તાત્યા તોપેને સોંપ્યું કે ભાઈ આ જે કાનપુરની સેના છે એનું સેનાપતિ પદ કોણ સંભાળશે? તો કે તાત્યા તોપે સંભાળશે. આ તાત્યા તોપેનું પહેલું સેનાધિનાયક પદ હતું, પહેલું સેનાપતિનું પદ હતું. યાદ રાખજો, 1857માં જે કાનપુરની સેનાનું સેનાપતિ પદ તાત્યા તોપે સ્વીકાર્યું એ પહેલું સેનાપતિ પદ હતું. પહેલી વાર સેનાપતિના પદે લડ્યા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 વર્ષ સુધી તાત્યા તોપે સમગ્ર દેશમાં સશસ્ત્ર ક્રાંતિ ઉપર છવાઈ ગયા હતા. યાદ રાખજો, અંગ્રેજો વિરુદ્ધ 2 વર્ષ સુધી એને લડાઈ રહી ગઈ. અલગ અલગ પ્રાંતમાં અલગ અલગ વેશ ધારણ કરી 2 વર્ષ સુધી સશસ્ત્ર ક્રાંતિ ઉપર છવાયેલ કોઈ નેતા હોય ને તો છવાયેલ કોઈ વ્યક્તિ હોય ને તો તાત્યા તોપે હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 વર્ષ સુધી તાત્યા તોપે સશસ્ત્ર ક્રાંતિ ઉપર છવાઈ ગયા અને તેમને કાલ્પીને મુક્ત કરી દીધું. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, તાત્યા તોપે નીચેનામાંથી કોને મુક્ત કર્યું? કાલ્પીને. કાલ્પી નામનું જે પ્રદેશ હતો એને તાત્યા તોપે અંગ્રેજોના ચંગુલમાંથી મુક્ત કરી લીધો. એવું કહી શકાય કે 1857ના સંગ્રામમાં તાત્યા તોપે જેટલા યુદ્ધ લડ્યા ને એટલા યુદ્ધ તો લગભગ કોઈ સંગ્રામકારીએ નહીં લડ્યા હોય, કારણ કે 2 વર્ષ સુધી સતત યુદ્ધ લડતા રહ્યા. બરાબર છે, સતત 2 વર્ષ સુધી અંગ્રેજો સામે સંઘર્ષ કરતા રહ્યા. એટલે એવું કહી શકાય કે તાત્યા તોપે જેટલા યુદ્ધ કોઈ સેનાની નહીં લડ્યા હોય 1857માં. હવે આ ઉપરાંત ભારતમાં બરેલી, બનારસ, અલ્હાબાદ, આગ્રા, આઝમગઢ અને ગોરખપુરમાં જે હિન્દી સૈનિકો હતા એ સંગ્રામમાં જોડાયા. જોયો પૂછાય, નીચેનામાંથી કયા પ્રદેશના અથવા કયા સૈનિકો 1857ના સંગ્રામમાં જોડાયા? તો બરેલી, બનારસ, અલ્હાબાદ, આગ્રા, આઝમગઢ અને ગોરખપુર. બરાબર છે. તો 2 બ અને 3 અ, અલ્હાબાદ, આગ્રા અને આઝમગઢ અને 1 ગોરખપુર. એના હિન્દી સૈનિકો સંગ્રામમાં જોડાયા. રાજપૂતાના એટલે કે રાજસ્થાનની વાત કરીએ કે રાજસ્થાનમાં સંગ્રામમાં કોણ કોણ જોડાણું? તો કે અજમેર, નાસિરાબાદ, આબુ, આ બધા જોડાણા. જ્યારે મધ્ય ભારતની વાત કરીએ તો ગ્વાલિયર, મંદસોર, ઇન્દોર, મધ્ય ભારત એમપીની વાત કરીએ, ઇન્દોર અને ધારમાં પણ સંગ્રામના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો સતારા, કોલ્હાપુર, સાવંતવાડી, નારગોડ અને ધારવાડ એમાં પણ સંગ્રામના પ્રયાસો થયા. બરાબર છે. એટલે આ પ્રશ્ન આપણે પૂછી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખીએ, આ સંગ્રામમાંથી થોડુંક અલિપ્ત રહ્યું હોય ને તો ગુજરાત. જો થોડુંક અલિપ્ત કહું છું કે આ સંગ્રામમાંથી થોડુંક દૂર રહ્યું હોય ને તો ગુજરાત. વધારે ને પણ થોડુંક દૂર રહ્યું હતું. બરાબર છે. આ સંગ્રામ મોટા ભાગે ઉત્તર ભારતમાં વધારે રહ્યો હતો. દક્ષિણ ભારતમાં જે ઉત્તર ભારતમાં વધારે રહ્યો હતો. જે ગુજરાત છે, ગુજરાત આ સંગ્રામમાં પાર્ટિસિપેશન, ગુજરાતની ભાગીદારી ઓછી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓછી હતી પણ બિલકુલ નહોતી એવું નથી. બરાબર. હવે સંગ્રામનું નેતૃત્વ, આ પ્રશ્ન આપને બહુ વાર પૂછાયેલો છે, લગભગ 3 વાર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે કે આપને એવું કહે કે ભાઈ જોડકા જોડો. આ સાઈડ સંગ્રામના કેન્દ્ર હોય અને સામે નેતૃત્વ હોય, સાચા જોડકા જોડવાના હોય. તો કાનપુરમાં નાના સાહેબ પેશવા, સેનાપતિ કહે તો કોણ? તાત્યા તોપે. પછી લખનૌમાં પૂર્વ નવાબની બેગમ હઝરત મહાલ. બરાબર છે, યાદ રાખજો. લખનૌમાં કોણ? પૂર્વ નવાબ છે લખનૌના, એની બેગમ હઝરત મહલ. આ બીજી સ્ત્રી સેનાની હતી, લક્ષ્મીબાઈ બેગમ હઝરત મહલ. ઝાંસીમાં ઝાંસી રાણી લક્ષ્મીબાઈ. બિહારમાં કુંવરસિંહ, જે જગદીશપુરના જાગીરદાર હતા, 70 વર્ષની ઉંમર.
बराबर। आ उपरांत बरेली में बहादुर खान, बरेली में कोण तो कि बहादुर खान। अने दिल्ली में कोण हतुं? बहादुर शाह जफर, बराबर है कि जे 80 वर्षनी वये एमने संग्रामનું नेतृत्व पद लीधुं हतुं। बराबर है विद्यार्थी मित्रों, याद राखजो। आ उपरांत आ प्रश्न पण आपने परीक्षा में पूछायेलो छे कि 1857 संग्राम में गुजरात में ब्रिटिश राज ने बरोड़ा गायकवाड़, ईडरना राजा और राजपीपळाना राजानुं समर्थन मळ्युं हतुं। जोजो 1857 में कोने अथवा कया गुजराती राजाओं है, कया गुजराती शासकों है जेनुं अंग्रेजों समर्थन हतुं? बराबर है। तो बरोडाना जे गायकवाड़ है, वडोदराना गायकवाड़, ईडरना राजा, राजपीपळाना राजा, एमणे अंग्रेजों समर्थन कर्युं हतुं। जोजो आपणा भारतीय राजा छतांय समर्थन कोने कर्युं हतुं? तो के अंग्रेजों। आ प्रश्न पण आपने पूछी शकाय छे। याद राखजो विद्यार्थी मित्रों के 1857 संग्राम समये नीचेनामांथी कोणे अंग्रेजों समर्थन कर्युं हतुं? तो 3 वस्तु, बरोडाना गायकवाड़, राजपीपळाना राजा और ईडरना राजा, एने अंग्रेजों समर्थन कर्युं हतुं। आ उपरांत गुजरात में 1857 मुख्य केन्द्र कया कया? तो अमदावाद, गोधरा, पाटण, खेरालू, खेड़ा, द्वारका, ओखा, विजापुर और साबरकांठा। आ बधा गुजरात में 1857 संग्रामना मुख्य केन्द्र है। फरी एक बार रिपीट करूँ छूँ, कया कया? तो कि अमदावाद, गोधरा, पाटण, बराबर है, खेरालू, खेड़ा, द्वारका, विजापुर, ओखा, साबरकांठा। आ बधाई गुजरात में 1857 संग्रामना मुख्य केन्द्र है विद्यार्थी मित्रों, जेनी आपणे हमणां डिटेल में बात करवाना छे। 1857 संग्राम अने गुजरात। 1857 संग्रामनी गुजरात में शरूआत कोने करी? तो गुजरात में संग्रामनो प्रारंभ अमदावादनी 7મી लश्करी टुकड़ीए जून 1857 में कर्यो। तो आ प्रश्न पूछी शकाय छे। याद राखजो विद्यार्थी मित्रों कि गुजरात में 1857 स्वतंत्र संग्रामनी शरूआत कोने करी थी? तो गुजरात में स्वतंत्रता संग्रामनी शरूआत 1857 स्वतंत्रता संग्रामनी शरूआत 7મી लश्करीय टुकड़ी जे अमदावादनी हती एमने करी थी। क्यारे? जून 1857 में। पण एमने जे संग्रामनी शरूआत करी एने तरत ज दाबी देवामां आवी थी विद्यार्थी मित्रों। हवे बात करीए बीजी। आ प्रश्न आमांथी आपने घणा बधा प्रश्न आवे छे। 1857 नो संग्राम अने गुजरात ने कयो कयो संबंध रह्यो छे? गुजरात में कई कई जग्याए 1857 नो संग्राम थयो हतो? तो आ उपरांत पंचमहालना दाहोद, झालोड और गोधरा में जुलाई महीना में संग्रामना बनावो बन्या। जोजो जून महीना में 7મી पलटन अमदावादनी, जुलाई में पंचमहालना दाहोद, झालोद और गोधरा में जुलाई महीना में संग्रामना बनावो बन्या। सैनिकोए लोकोनी मदद वडे सरकारी कचेरीओ कब्जे करी। जोजो आ स्वतंत्रता सैनिको हता, स्वतंत्रता सैनिको एमने लोकोनी मदद वडे सरकारी कचेरीओ कब्जे करी लीधी। परंतु छेवटे शुं थयुं? अंग्रेजोए आ लोकोने हराई दीधा अने सरकारी कचेरीओने पाછી छोड़ाई लीधी। पंचमहालना जे नायकड़ा लोकोनो संग्राम है अथवा तो नायकड़ा जातिनो संग्राम है लगभग 1 वर्ष सुधी चालू रहेलो। प्रश्न पूछाय छे, जोजो नीचेनामांथी कई जाति 1857 संग्राम साथे जोड़ायेली छे? तो पंचमहालनी नायकड़ा जाति ए 1857 संग्राम साथे जोड़ायेली छे, कारण के एने 1 वर्ष सुधी संग्राम कर्यो। पंचमहाल में संग्राम कई कई जग्याए? तो कि दाहोद, झालोड अने गोधरा। क्यारे चालू थयो? जुलाई महीना में। बराबर। स्वतंत्रता सैनिकोए सरकारी कचेरी है, सरकारी कचेरीओ है एनी उपर कब्जो जमाई लीधो, परंतु अंग्रेजो आव्या अने लोकोने त्यांथी बगाड़ी मूक्या। आ स्वतंत्रता सैनिको है एमने हराई दीधा अने कचेरीओ पाછી छोड़ावी लीधी। बराबर है। खेड़ा जिल्ला में बात करिए तो खेड़ा जिल्ला में आणंदना मुखी गरबड़दास पटेल, बराबर। आणंदना मुखी जेनुं नाम शुं छे? गरबड़दास पटेल। जो गुजरातना दरेक व्यक्तिओना नाम याद राखवा जे संग्राम में जोड़ाणा छे, कारण के आमांथी घणा बधा प्रश्न आवे छे। तो आणंदना जे मुखी छे, बराबर, खेड़ा जिल्लाना जे आणंदना मुखी गरबड़दास पटेल एने कोળી, नायकड़ा वगैरे जातिना आश्रे 2000 लोकोने भेगा कर्या। कोने भेगा कर्या? तो आणंदना मुखी गरबड़दास पटेले कोળી अने नायकड़ा जातिना आश्रे 2000 जेटला लोकोने भेगा कर्या अने खानपुरना ठाकोर जीवाभाईना साथथी, खानपुरनो ठाकोर जेनुं नाम शुं हतुं? जीवाभाई, एना साथथी संग्राम छेड्यो, एटले के संग्राम चालू कर्यो, अंग्रेजो विरुद्ध संग्राम छेड्यो। बराबर है। साथ देनार कोण हतुं? तो साथ देनार हता खानपुरना ठाकोर जीवाभाई ठाकोर। बराबर है। एमने
સાથથી સંગ્રામ છેડ્યો અને તેમને અંગ્રેજોનો સામનો કરવા માટે માલાજી જોશી અને કૃષ્ણદાસ દવેએ પણ સાથ આપ્યો. તો જોજો, અંગ્રેજોનો સામનો કરવા કોને સાથ આપ્યો? માલાજી જોશી અને કૃષ્ણદાસ દવે, જેને ઇકોનોમિકલ સાથ આપ્યો. આ બંને વેપારી હોય, બરાબર છે. અને આણંદમાં, ખેડા જિલ્લામાં પણ સ્વતંત્રતા સંગ્રામની શરૂઆત થઈ. તો આપને પૂછાય કે ખેડા જિલ્લામાં સ્વતંત્રતા સંગ્રામની શરૂઆત કરનાર કોણ હતા? તો આણંદના મુખી ગરબડદાસ પટેલ. એને કોળી અને નાયકડા જાતિના આશરે 2000 લોકોને ભેગા કર્યા. સાથે સાથે ખાનપુરના ઠાકોર જીવાભાઈ પટેલની મદદથી અથવા ખાનપુરના ઠાકોર જીવાભાઈની મદદથી એને સંગ્રામની શરૂઆત કરી. અને સંગ્રામને, અંગ્રેજોનો સામનો કરવા માટે આ સંગ્રામને ટેકો કોને આપ્યો? તો માલાજી જોશી અને કૃષ્ણરાજ દવે, એને આ સંગ્રામને ટેકો આપ્યો. આ પ્રશ્ન પણ યાદ રાખજો. આ ઉપરાંત અંગ્રેજો સામે જે સંગ્રામ છેડ્યો તો ગરબડદાસ મુખી, જે આણંદના હતા, અંતે ગરબડદાસને એના સાથીઓ પકડાઈ ગયા. અંગ્રેજો બહુ ક્રૂર. એને ગરબડદાસના જે સાથીઓ પકડાણા હતા એમને તોપના ગોળે ચડાવ્યા. જોજો, તોપનું નાળચું હોય એને સાથીને બાંધવાનો અને પછી તોપ વડે એ સાથીને ઉડાડી દેવાનો, બરાબર છે. આટલી ક્રૂરતાથી ગરબડદાસ અને એના સાથીઓને માર્યા. ગરબડદાસ છે એને દેશ નિકાલા રૂપે અંદમાન મોકલી આપ્યા, પણ જ્યાં એમનું અવસાન થઈ ગયું. કારણ કે અંદમાનની જેલ, કાળા પાણીની સજા, કોઈ બચે નહીં. એટલે ગરબડદાસને દેશ નિકાલા રૂપે અંદમાનની જેલમાં મોકલી દીધા અને ત્યાં જ એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. હવે ઈડરથી 16 માઇલ દૂર, ઈડરથી કેટલા માઇલ દૂર? 16 માઇલ દૂર ચાંદુપ, જેને ચાંડપ કહે, ચાંડપ ગામના નાથાજી અને યામાજીની આગેવાનીમાં સંગ્રામમાં જોડાયા હતા. યાદ રાખજો, ઈડરમાં પણ સંગ્રામ થયો. ઈડરથી 16 માઇલ દૂર ચાંડુપ અથવા ચાંડપ છે. આ ચાંડપ ગામના લોકો છે એ નાથાજી અને યામાજી ગામ, બરાબર, નાથાજી અને યામાજી ગામેત છે. નાથાજી અને યામાજી ગામેતની આગેવાનીમાં સંગ્રામમાં જોડાણા હતા. આમ ઈડરમાં પણ સંગ્રામની શરૂઆત થઈ હતી. હવે વાત કરીએ ને સૌથી વધારે તો વાત કરીએ આપણા ઓખા મંડળ અને બારાડી વચ્ચે નંદાણા ગામમાં બ્રિટિશ લશ્કરની છાવણી હતી. જોજો, ઓખા મંડળ અને બારાડી વચ્ચે નંદાણા ગામ હતું અને આ નંદાણા ગામમાં બ્રિટિશરોની છાવણી હતી, બરાબર છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના દ્રાસણવેલ ગામમાં વાઘેરોના આગેવાનો, જોજો, વાઘેર જાતિ આ સંગ્રામમાં છે ને, વાઘેરોનું નામ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાઘેરોનું કઈ બલિદાન કઈ જેવું તેવું નહોતું 1857ના સંગ્રામમાં. તો વાત કરીએ વાઘેરોની, તો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનો જે દ્રાસણવેલ ગામ છે એમાં વાઘેરોનો આગેવાન મુડુ માણેક, જોધા માણેક, બાપુ માણેક, ભોજા માણેક, બરાબર છે, આ બધા ભેગા થયા અને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સૈનિકો, અંગ્રેજ વિરુદ્ધ આ જે સંગ્રામ છે સંગ્રામની યોજના બનાવતા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. અને એમને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સંગ્રામની શરૂઆત કરી. કોને? તો કે વાઘેરોએ સંગ્રામની શરૂઆત કરી, દ્વારકા જિલ્લાના વાઘેરો. અને વાઘેરોના આગેવાન કોણ? મુડુ માણેક, જોધા માણેક, બાપુ માણેક, ભોજા માણેક. એમને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સંગ્રામની શરૂઆત કરી, બરાબર છે. હવે સંગ્રામની શરૂઆત કરી અને એને દ્વારકાનો જે કિલ્લો હતો એ કિલ્લા ઉપર આ જોધા માણેક, મુડુ માણેક, બાપુ માણેક છે એમને સંગ્રામ કર્યો, બરાબર, આક્રમણ કર્યું દ્વારકાના કિલ્લા ઉપર. હવે નૌસેનાનો જે સેનાપતિ હતો ડોનાવિલ, એ અધીરો બની ગયો કે હું આ જોધા માણેક ને મુડુ માણેક આપણી ઉપર આક્રમણ કરી જાય, એ અધીરો બની ગયો. અને 4 ઓક્ટોબરે વહેલી સવારે સૈન્ય લઈ બેટની ખાડીમાં પહોંચી ગયો. જોજો, જે બેટ છે, બેટ દ્વારકા કહીએ, બેટ દ્વારકાની ખાડીમાં પહોંચી ગયો. અને એને બેટ દ્વારકાનો સામે કિલ્લો હતો ડોનાવિલે. કારણ કે આ કિલ્લો કોને કબજે કરી લીધો તો? મુડુ માણેક, જોધા માણેક, બાપુ માણેક, ભોજા માણેક, આ બધા જે વાઘેરો છે એને બેટ દ્વારકાનો કિલ્લો કબજે કરી લીધો હતો. એટલે ડોનાવિલ અધીરો બની ગયો કે ભાઈ આપણો કિલ્લો અને આ બધાએ કબજે કરી લીધો વાઘેરોએ. 4 ઓક્ટોબરની વહેલી સવારે એ બેટમાં આવ્યો અને બેટ દ્વારકાના કિલ્લા ઉપર બેફામ તોપ મારવાનો આદેશ આપ્યો. જોજો, અંગ્રેજોએ બેફામ તોપ મારવાનો આદેશ આપ્યો કે ભાઈ આ બેટ દ્વારકાનો કિલ્લો છે એની ઉપર તોપ મારો કરો, એક કઈ વાઘેર જીવતો ન બચવો જોઈએ. પણ સલામ છે વાઘેર સ્ત્રીઓને. વાઘેર પાસે તો કોઈ યંત્ર, કોઈ યુદ્ધ સામગ્રી હતી જ નહીં એવી આધુનિક લેટેસ્ટ કે એ અંગ્રેજોના તોપનો સામનો કરી શકે. ત્યારે વાઘેર સ્ત્રીઓ આગળ આવી હતી. યાદ રાખજો, વાઘેર સ્ત્રીઓએ રસ્તો કોઢી કાઢ્યો હતો. જ્યારે છે ને આપણા દેશના પુરુષ ઉપર જ્યારે કોઈ આફત આવે ને ત્યારે એ આફતને ધક્કો મારવા માટે આ દેશની સ્ત્રી જ આગળ આવી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને આમાં એવું થયું, વાઘેર સ્ત્રીઓએ રસ્તો કોઢી કાઢ્યો. એને કીધું કે ભાઈ
તમે તમારા શસ્ત્રો સંભાળો. જોજો વાઘેરોને કહી દીધું, મૂળું માણેક જોધા માણેકને કહી દીધું તમે તમારા શસ્ત્રો સંભાળો. આ અંગ્રેજોના તોપ ગોળા સંભાળવા માટે તો અમે બેઠા છીએ, અમે સ્ત્રીઓ બેઠી છે. એને શું કર્યું, એના ઘરેથી ગાડલા લાવ્યા, આ ગાડલાને ભીના કરી દીધા અને આ તોપ ગોળાને આ ગાડલામાં આવી રીતના આમ બંધ કરી અને ટોપ ગોળાને થાળી નાખ્યા. ટોપ ગોળા છે એ ભીંજાયેલા ગોદડામાં ઝીલીને એને ઠંડા કાર કરી દીધા. આ કામ કોને કર્યું હતું? વાઘેર સ્ત્રીઓએ કર્યું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કામ કંઈ ઝાંસીની રાણીના વીર જે કામ હતા એનાથી જરી કંઈ ઓછું ના કહેવાય. યાદ રાખજો, ઝાંસી કી રાણી જે એને જે વીરાંગના હતી ને એવી જ વીરાંગના વાઘેર સ્ત્રીઓ પણ હતી. એવું હું કહું ને તો કાંઈ ખોટું નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર છે. કારણ કે એના ગાડલા ભીના કર્યા અને અંગ્રેજોએ જે ગોળા બેફામ વરસાવ્યા હતા એ ગોળાઓને ગાડલામાં ઝીલી લીધા અને આ ગોળાઓને ઠંડા ગાર કરી દીધા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કામ વાઘેર સ્ત્રીઓએ કર્યું હતું. આને ઝાંસીની રાણી ના કહેવાય તો બીજું શું કહેવાય? હું તો આને ઝાંસીની રાણી કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ કામ કર્યું હોય ને એવું કહીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, દુનિયાના ઇતિહાસમાં આવું ક્યાંય બન્યું નથી. પહેલી એવી ઘટના કે ભાઈ ગોદડાથી ભીના ગોદડાથી આગના ગોળા જેવા જે તોપખાના હોય એને ઠારી નાખ્યા. આ પહેલી ઘટના હતી, બરાબર છે. હવે વાત કરીએ ઉત્તર ગુજરાતની, તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પાટણ, ખેરાલુ, ભિલોડા, મુડેટી વગેરે જગ્યાએ સ્થાનિક લોકોની મદદથી સંગ્રામ થયો, સ્થાનિક લોકોની મદદથી બળવો થયો. જોજો, પાટણમાં પણ બરાબર છે, પાટણ, ખેરાલુ, ભિલોડી, મુડેટી વગેરે સ્થાનિક લોકોની સહકારથી સંગ્રામ ચાલુ થયો, બળવો ચાલુ થયો. આ ઉપરાંત ડિસેમ્બર 1858માં સૈન્ય સાથે તાત્યા તોપે ગુજરાતમાં 15 દિવસ પંચમહાલમાં રોકાયા હતા. યાદ રાખજો, સૈન્ય સાથે તાત્યા તોપે ડિસેમ્બર 1858માં ક્યાં રોકાણા હતા? પંચમહાલમાં રોકાણા 15 દિવસ. જોજો, 1857ના સંગ્રામમાં સૌથી વધારે જોયો લડનારો ને તો તાત્યા તોપે 2 વર્ષ લડ્યો હતો અને 1858માં એ પંચમહાલમાં 15 દિવસ રોકાયા, બરાબર છે. અંગ્રેજ લશ્કર પાછળ પડ્યું તાત્યા તોપે અને છેવટે વાંસવાડાના જંગલો તરફ જવાની એને ફરજ પડી. 15 દિવસ પંચમહાલમાં રોકાણા. કોઈએ કદાચ અંગ્રેજ લશ્કરને કહી દીધું હશે કે ભાઈ તાત્યા તોપે પંચમહાલમાં રોકાયેલા છે એટલે લશ્કર પાછળ પડ્યું અને તાત્યા તોપેને વાંસવાડા જંગલો તરફ જવાની ફરજ પડી. આ તાત્યા તોપે છે ને એ ગજબના સેનાપતિ હતા અને બીજું વેશ બદલવામાં માહેર હતા. એટલે જ 2 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોના હાથમાં ન આવ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને હજી હાથમાં ન આવ્યા પણ મિત્રએ દગો કર્યો ને એટલે એ હાથમાં આવ્યા, ધરપકડ થઈ ગઈ નહીં. બાકી હજુ પણ તાત્યા તોપેની ધરપકડ ના થાત. હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંગ્રામનો અંત કઈ રીતે થયો. 1857 10મી મે સંગ્રામ ચાલુ થયો, પરંતુ 1857 જૂનના અંતમાં તો અંગ્રેજો પાસે બનારસ ને અલ્હાબાદ પાછા આવી ગયા, બરાબર છે. આ સંગ્રામકારીઓએ અંગ્રેજો પાસેથી જે બનારસ ને અલ્હાબાદ જીતી લીધા હતા એ અંગ્રેજોએ પાછા જૂનમાં જીતી લીધા. જૂનના અંતમાં તો અંગ્રેજો પાસે બનારસ ને અલ્હાબાદ પાછા આવી ગયા. જુલાઈના અંતમાં તો પાછું કાનપુરે જીતી લીધું. જોજો, જૂનના અંતમાં અલ્હાબાદ અને બનારસ, જુલાઈના અંતમાં તો પાછું કાનપુર જીતી લીધું. જે પેશવાએ જીતું હતું કાનપુર અંગ્રેજો પાસેથી એ પાછું કાનપુરે અંગ્રેજોએ જીતી લીધું પેશવા પાસેથી. 1857 સપ્ટેમ્બર 1857માં દિલ્હી પાછું મેળવી લીધું. આમ 1857માં સંગ્રામકારીઓએ જે પ્રદેશો અંગ્રેજો પાસેથી જીતા હતા એમાંથી મોટાભાગના પ્રદેશો અંગ્રેજોએ 2 થી 3 મહિનામાં પાછા મેળવી લીધા. બહાદુર શાહ દિલ્હીના જે સંગ્રામકારી કોણ હતા? દિલ્હીના સંગ્રામના નેતા કોણ હતા? બહાદુર શાહ. અને બહાદુર શાહ અને એની બેગમ જેનું નામ છે જીનત મહાલ એ પકડાઈ ગયા, કેદ પકડાઈ ગયા. અંગ્રેજો એટલા ક્રૂર કે બહાદુર શાહ અને જીનત મહાલ એના 3 શહજાદા એટલે કે એના 3 પુત્રો હતા, એ પુત્રોને અંગ્રેજોએ મારી નાખ્યા, અંગ્રેજોએ વધ કરી નાખ્યો, બરાબર છે. અને આ ઉપરાંત જે બહાદુર શાહ છે અને તેમની બેગમ છે એને બર્માની રાજધાની રંગૂન છે એ રંગૂનની જેલમાં નાખ્યા અને ત્યાં બહાદુર શાહનું મૃત્યુ થઈ ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. એટલે સંગ્રામ જે 10મી મે ચાલુ થયો હતો, જૂન, જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બર સુધીમાં તો મોટાભાગના પ્રદેશો છે એ જીતી લીધા. પાછા અંગ્રેજોએ પાછા સંગ્રામકારીઓ પાસેથી જીતી લીધા. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. અને બહાદુર શાહ જફર છે અને એની બેગમ છે એને બર્માની રાજધાની રંગૂન છે એની જેલમાં રાખ્યા અને એમાં ત્યાંનું મૃત્યુ થઈ ગયું. આ પણ પ્રશ્ન આપણે પૂછી શકાય કે જૂનમાં કયું? બનારસ ને અલ્હાબાદ જીતી લીધા, જુલાઈમાં પાછું કાનપુર જીતી લીધું, 1857 સપ્ટેમ્બરમાં દિલ્હી પાછું મેળવી લીધું, બરાબર. માર્ચ 1858માં લખનૌ પાછું મેળવી લીધું. આમ
1857ના સંગ્રામમાં સંગ્રામકારીઓએ જે પ્રદેશ અંગ્રેજો પાસેથી જીતા હતા અથવા જે પ્રદેશો ઉપર કબજો કર્યો હતો એ પ્રદેશો પાછા અંગ્રેજોએ મેળવી લીધા. બરાબર છે. સપ્ટેમ્બર સુધીમાં તો લગભગ મોટા ભાગના પ્રદેશો અંગ્રેજોએ પાછા મેળવી લીધા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર છે. નેક્સ્ટ, હવે ઝાંસીની રાણી, જેને ઝાંસીનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું હતું, ઝાંસીની નેતા હતી, એને એક વિશ્વાસઘાતીના કારણે ઝાંસીનું પતન થઈ ગયું. બરાબર છે. ઝાંસી કી રાણી છે એને એક એની જ અંદરનો માણસ જેને વિશ્વાસઘાત કર્યો લક્ષ્મીબાઈએ, અને અંગ્રેજોને સાચી માહિતી આપી દીધી, અને જે ઝાંસીનો કિલ્લો હતો એ કિલ્લાના જે સિક્રેટ દરવાજા હતા એ દરવાજા વિશે અંગ્રેજોને માહિતી આપી દીધી, અને આ વિશ્વાસઘાતીના લીધે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈએ ઝાંસીનો કિલ્લો છોડવો પડ્યો અને એને કાલપી તરફ ભાગવું પડ્યું. બરાબર છે. અને કાલપી તરફ ગયા તો અંગ્રેજ સેનાએ એનો પીછો કર્યો અને ત્યાં પણ એને ખૂંખાર લડત આપી અને વીરગતિને પ્રાપ્ત થયા. યાદ રાખજો, પાછળ પોતાનો પુત્રને બાંધી અને અંગ્રેજો સામે લડનાર વિરંગના હતી ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ. બરાબર. છેટ સુધી જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી અંગ્રેજો સામે લડતી રહી. બરાબર છે. હવે જગદીશપુરના કુંવરસિંહ, એને લડાઈમાં મરણતોલ ઘા વાગવાથી એપ્રિલ 1858માં મૃત્યુ પામ્યો. કોણ? જગદીશપુરના જે કુંવરસિંહ હતા, જગદીશપુર બિહાર, જેની નેતાગીરી કુંવરસિંહે લીધી હતી, આ કુંવરસિંહ પણ યુદ્ધમાં મરણતોડ ઘા વાગ્યો એટલે મૃત્યુ પામ્યા. ક્યારે? એપ્રિલ 1858માં. નાના સાહેબ પેશવા અંતિમ પરાજય બાદ નેપાળ તરફ ગયા એવું મનાય છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. નાના સાહેબ પેશવા છે એ પણ પરાજય થઈ ગયો એટલે એ નેપાળ બાજુ વયા ગયા. પાછળથી એમને ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર ગામે વસવાટ કર્યો હોવાનું મનાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, નાના સાહેબ પેશવાએ પાછળથી ભાવનગર જિલ્લાનું જે સિહોર છે એ સિહોર ગામે વસવાટ કર્યો એવું મનાય છે. આમ નાના સાહેબ પેશવાનું ગુજરાત સાથે કનેક્શન છે જ, એને ભાવનગર જિલ્લાનું જે સિહોર છે, સિહોર ગામે વસવાટ કર્યો હોય અંતિમ દિવસોમાં એવું માનવામાં આવે છે, અને દયાનંદ સરસ્વતી જેવું નામ ધારણ કર્યું હોય એવું માનવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, 1902માં નાના સાહેબનું અવસાન થયું હોવાનું કહેવાય છે. બરાબર છે. આ ઉપરાંત એક પરિચિત, યાદ રાખજો, 1857માં એક પરિચિત, હું તો પરિચિતને મિત્ર જ કહીશ, એક મિત્રએ વિશ્વાસઘાત કર્યો અને તાત્યાને સરકારી અફસરોના હવાલે કરી દીધો. તો આ પ્રશ્ન આપણે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2માં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી 1857ના કયા ક્રાંતિકારીને મિત્રએ દગો કરી અને અંગ્રેજો સામે પકડાઈ દીધો અથવા અંગ્રેજોના હાથે પકડાઈ દીધો હતો? તો તાત્યા તોપે. તાત્યા તોપે છે ને એ પકડાય એમ જ નહોતો, વેશ બદલવામાં માહિર હતો, અંગ્રેજોને હફાઈ દીધા હતા એને 2 વર્ષ સુધી, પણ એક મિત્રએ દગો કરી દીધો અને મિત્રએ દગો કરી અને તાત્યા તોપેને અંગ્રેજ અધિકારીઓના હાથે પકડાઈ દીધા, અંગ્રેજ સૈન્ય હાથે પકડાઈ દીધા. બરાબર છે. સરકારે 18 એપ્રિલ 1859ના રોજ તાત્યા તોપેને ફાંસી આપી હોવાનો સરકારી અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયો. તાત્યા તોપેને ફાંસી ક્યારે આપી? યાદ રાખજો, 18 એપ્રિલ 1859. 18 એપ્રિલ 1859ના રોજ તાત્યા તોપેને સરકારે, અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટે ફાંસી આપી હોય એવો એક અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયો. પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે નહીં, તાત્યા તોપે નહોતો, જેને ફાંસી આપી ને તાત્યા તોપે નહોતો, એનો હમશકલ હતો, એને સરકારે ફાંસી આપી એવું માનવામાં આવે છે. અને તાત્યા તોપે પોતાના જીવનના અંતિમ વર્ષો નવસારીમાં ગાળ્યા હોય ને એવું માનવામાં આવે છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. તાત્યા તોપે એના જિંદગીના અંતિમ વર્ષો નીચેનામાંથી કઈ શહેરમાં ગાળ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે? તો કે નવસારીમાં ગાળ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે. 18 એપ્રિલ 1859ના રોજ જે વ્યક્તિને ફાંસી આપી તાત્યા તોપે નહીં પણ એનો હમશકલ હતો એવું માનવામાં આવે છે. પછી જે કાંઈ હોય હજુ એના વિશે કોઈ પણ ક્લિયરિફિકેશન થયું નથી. હવે સંગ્રામ કેમ નિષ્ફળ થયો? પેલું સંકલનનો અભાવ હતો, કેન્દ્રીય નેતાગીરી જ નહોતી. એવું નહોતું કે કેન્દ્રીય નેતાગીરી એક વ્યક્તિ કે એમ બધા પ્રદેશના લોકો કરે, એવું નહોતું. બધા પોતપોતાની રીતે લડતા હતા. હવે આ કેના જેવું થયું? લાકડીની એક લાકડી હોય તો તોડવી હેલી, આખો ભારો હોય તો તોડવો અઘરો પડી જાય. અહીંયા શું થયું? બધા પોતપોતાની રીતે લડતા હતા, એટલે અલગ અલગ લડતા હતા, જેથી અંગ્રેજોએ બહુ ઇઝીલી એ લોકોને દબાઈ દીધા, એ લોકોના સંગ્રામને દબાઈ દીધો. આ નિષ્ફળ થવાનું પહેલું કારણ. બીજું, સંગ્રામની શરૂઆત નિશ્ચિત તારીખ કરતાં વહેલા થઈ ગઈ. 31 તારીખ નક્કી કરી હતી, 31 મે. જો આ તારીખે સંગ્રામ ચાલુ થયો તો અંગ્રેજો એક સાથે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જેટલી જગ્યાએ સંગ્રામ થવાનો હતો બધાની સાથે એક સાથે યુદ્ધ કરવું પડત. અને અંગ્રેજો એક જ તારીખે અંગ્રેજો ઉપર એક હારે હુમલો થયો ને તો અંગ્રેજો એ હુમલાનો જવાબ ન આપી શકત, એ હુમલા સામે ન ટકી શકત ને ત્યારે જ એમની સત્તાનો અંત આવી જાત. પણ થયું કેવું?
અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ તારીખે અલગ અલગ જગ્યાએ હુમલા થતા રહ્યા, એટલે અંગ્રેજો બહુ ઇઝીલી એ હુમલાને દબાઈ દેતા હતા. પણ એક હારે જો બધાએ હુમલો એક જ તારીખે ને એક સમયે જ કર્યો હોત તો અંગ્રેજો એનો ટકી જ ન હોત, સંગ્રામ સફળ જાત. પણ એવું ન થયું, તારીખ કરતાં વહેલો શરૂ થઈ ગયો. સંગ્રામનું ઉગ્ર સ્વરૂપ ઉત્તર ભારતમાં જોવા મળ્યું. બીજું, સંગ્રામને શિક્ષિત વર્ગનો ટેકો નહોતો. આ પ્રશ્ન આપણે પૂછાય છે. 1857ના સંગ્રામને શિક્ષિત વર્ગનો ટેકો નહોતો. બરાબર, આપણો શિક્ષિત ને બુદ્ધિજીવી વર્ગ છે એને આ સંગ્રામનો ટેકો નહોતો. બરાબર છે. આ ઉપરાંત ઘણા બધા રાજાઓ છે અંગ્રેજોના પક્ષમાં હતા અથવા તો ઉદાસીન હતા. આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો બરોડાના ગાયકવાડ, ઈડરના રાજા, રાજપીપળાના રાજા, એ બધા અંગ્રેજોના પક્ષમાં હતા અથવા ઉદાસીન હતા, તટસ્થ રહ્યા, નહીં ભારતીયોના પક્ષમાં નહીં અંગ્રેજોના પક્ષમાં. એટલે કદાચ ભારતના બધા રાજાઓ ભેગા થઈને અંગ્રેજો સામે 1857ના સંગ્રામમાં જોડાણા હોત તો કદાચ જીતી જાત. આગળ, શીખો અને ગુરખાઓ અંગ્રેજોના પક્ષમાં લડ્યા. આ પ્રશ્ન પૂછાય છે, યાદ રાખજો. નીચેનામાંથી કઈ પ્રજા 1857ના સંગ્રામમાં અંગ્રેજોના પક્ષે લડી હતી? તો શીખો અને ગુરખાઓ એ 1857ના સંગ્રામમાં અંગ્રેજોના પક્ષે લડ્યા હતા, યાદ રાખજો. બરાબર. હવે મોટા ભાગના લોકોનો એક જ ધ્યેય હતો કે સમગ્ર ભારતમાંથી અંગ્રેજોને બહાર કાઢી મૂકવાનો ધ્યેય નહોતો. બસ પોતાનો જે ગુમાવેલો પ્રદેશ હતો ને એ પ્રદેશ પાછો લઈ લેવાનો ધ્યેય હતો. મતલબ બધા પોતપોતાની રીતે પોતાના હિત માટે લડતા હતા. કોઈ ભારત આપણો દેશ છે અને ભારતમાંથી અંગ્રેજોને કાઢી મૂકવા છે એવા હિત સાથે નહોતા લડતા. બધા પોતાનો પ્રદેશ અંગ્રેજો પાસેથી પોતાનો ગુમાવેલો પ્રદેશ પાછો જીતવા માટે લડતા હતા. આ પણ એક 1857ના સંગ્રામના નિષ્ફળતાનું મુખ્ય કારણ ગઈ શકાય. બરાબર છે. હવે 1857ના સંગ્રામ પછી આપણે જોઈએ 19મી સદીમાં થયેલા જે ધાર્મિક અને સામાજિક જાગૃતિના આંદોલનો છે એમના વિશે આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. કે 19મી સદીમાં ભારતમાં જે પણ કંઈ ધાર્મિક અને સામાજિક જાગૃતિના આંદોલનો થયા એ આંદોલનો વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો 19મી સદીમાં ભારતમાં અંધશ્રદ્ધા, વેમો, અજ્ઞાનતા, કુરિવાજ, જ્ઞાતિપ્રથા જેવા અનિષ્ટોની ચુંગલમાં ફસાયેલો હતો. જોજો, ભારતમાં તમે જોવા જાવ તો અંધશ્રદ્ધા હતી, જ્ઞાતિપ્રથા હતી, આ ઊંચ નીચ, બરાબર છે, આ બધી જ્ઞાતિપ્રથા હતી, વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, બરાબર છે, અજ્ઞાનતા, આવા કુરિવાજના ચંગુલમાં ફસાયેલો હતો. વળી ઘણા બધી પ્રથાઓ એવી હતી જેવી કે બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ, બાળ લગ્નનો રિવાજ, પછી સતી પ્રથાનો રિવાજ, દાસ પ્રથાનો રિવાજ. આ બધા રિવાજો એવા હતા કે જે સામાજિક દૂષણ કહી શકાય. આ સામાજિક દૂષણથી ભારતનો સમાજ ઘેરાયેલો હતો. બરાબર છે. અને અત્યંત સંકુચિત અને કૂપમંડુક માનસ ધરાવતો જે આપણો સમાજ હતો ને એમાં સ્ત્રીઓની હાલત બહુ બદતર હતી. સ્ત્રીઓએ તો ઘરની બહાર નહીં નીકળવાનું, સ્ત્રીઓએ તો ભાઈ શિક્ષણ નહીં મેળવવાનું, સ્ત્રીઓ ઘરના ડિસિઝન ન લઈ શકે. સ્ત્રીઓનું કામ કેટલું? તો કે ઘરમાં રહેવાનું અને ઘરનું કામકાજ કરવાનું, એટલું સ્ત્રીઓનું કામ. બસ આવો એક આપણો ભારતીય સમાજ હતો. બરાબર. સ્ત્રીઓની સ્થિતિ બળતર હતી. હવે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ એટલે કે પશ્ચિમી શિક્ષણ, ઇંગ્લિશ શિક્ષણ ને કારણે આવા અનિષ્ટને દૂર કરવા માટે ઘણા બધા લોકો આગળ આવ્યા અને 19મી સદીમાં એક નવ જાગૃતિ આવી. બરાબર. અને ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારણાના આંદોલનો ચાલુ થયા. અને આંદોલનમાં સૌ પ્રથમ હોય તો રાજા રામમોહન રાય, કે જેને ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારાના આંદોલનોની શરૂઆત કરી ભારતમાં. બરાબર. એટલા માટે જ રાજા રામમોહન રાયને નવ જાગૃતિના પિતા કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, ભારતીય નવ જાગૃતિના પિતા કોણ છે? તો કે રાજા રામમોહન રાય છે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. 19મી સદીમાં આ બધા જે પણ કાંઈ સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારાઓ કરવા માટે, આ બધા અનિષ્ટોને દૂર કરવા માટે જે પણ કાંઈ સુધારાઓ થયા એને કહેવામાં આવે છે ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારાઓ. એની આપણે વાત કરીશું. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ આપણે રાજા રામમોહન રાય. પ્રશ્ન આમાંથી પૂછી શકાય છે, યાદ રાખજો. જન્મ 1772, બંગાળમાં હુગલી જિલ્લામાં રાધાનગર ગામમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં. જોજો, મોટાભાગના સુધારકો છે એ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલા છે.
બરાબર છે। તો રાજા રામમોહન રાય જન્મ 1772 1772 પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લાના રાધાનગર ગામમાં, યાદ રાખજો પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લાનું રાધાનગર ગામમાં એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમનો જન્મ થયો તો, યાદ રાખજો બરાબર। રાજા રામમોહન રાયનું લગ્ન બાળપણમાં થઈ ગયું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે એ બાળ લગ્નના શિકાર તો બન્યા હતા, બાળપણમાં એનું લગ્ન થઈ ગયું બરાબર છે। હવે એના ભાઈનું અવસાન થયું, રાજા રામમોહન રાય છે એના ભાઈનું અવસાન થયું, અને ત્યારે સતી પ્રથાનો રિવાજ હતો કે ભાઈ પુરુષ મૃત્યુ પામે તો એની વાહે એની પત્ની હોય એને પણ એની ચિતા ઉપર બેસી જવાનું, એને કહેવાય સતી પ્રથા। તો એના ભાઈનું મૃત્યુ થયું અને ભાઈની પાછળ એના ભાભી સતી થઈ ગયા બરાબર છે। તો રાજા રામમોહન રાયને આ ઘટનાનું બહુ દુઃખ લાગ્યું બરાબર છે, આ ઘટનાનું એને બહુ દુઃખ લાગ્યું અને એને સતી પ્રથાના વિરોધની શરૂઆત કરી। તેમણે સતી પ્રથા, બાળ લગ્ન, જ્ઞાતિ પ્રથા, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ વગેરેનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો અને એના માટે આંદોલન ચલાવ્યા। અને આ પ્રશ્ન આપને પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે, યાદ રાખજો જુનિયર ક્લાર્કમાં, કે નીચેનામાંથી કોણે બાળ લગ્ન, સતી પ્રથા, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ છે એની સામે ઉગ્ર વિરોધ અથવા ઉગ્ર આંદોલનો કર્યા હતા? તો કોણ? રાજા રામમોહન રાય બરાબર છે। એમને બાળ લગ્ન, બાળકીને દૂધ પીતી કરવી, સતી પ્રથા એની સામે ઉગ્ર આંદોલન કર્યા હતા, આ બધી પ્રથાઓનો વિરોધ કર્યો હતો। તેમણે 1821માં બંગાળમાં સંવાદ કૌમુદી અને 1822માં ફારસીમાં મિરાક ઉલ અખબાર નામના સમાચાર પત્ર ચાલુ કર્યા। આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય, સંવાદ કૌમુદી નામનું સમાચાર પત્ર શરૂ કરનાર કોણ હતું? તો કે રાજા રામમોહન રાય। ફારસીમાં 2 સમાચાર પત્ર ચાલુ કર્યા, પેલું સંવાદ કૌમુદી 1821માં બરાબર છે, અને 1822માં એને ફારસી ભાષામાં મિરાક ઉલ અખબાર નામનું સમાચાર પત્ર ચાલુ કર્યું। જોજો, સંવાદ કૌમુદી 1821માં અને 1822માં ફારસી ભાષામાં સમાચાર પત્ર ચાલુ કર્યું, અને એનું નામ હતું મિરાક ઉલ અખબાર નામનું સમાચાર પત્ર ચાલુ કર્યું। ઈસવીસન 1828માં એને બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી। મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન યાદ રાખજો, બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરનાર કોણ હતું? તો બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરનાર હતા રાજા રામમોહન રાય। ક્યારે? 1828માં એને રાજા રામમોહન રાયે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી હતી, યાદ રાખજો। 1828માં એની સ્થાપના કરી, બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી રાજા રામમોહન રાયે। તો આટલું મેન વસ્તુ આપણે યાદ રાખવા જેવી છે પરીક્ષામાં। 1821 બંગાળમાં સંવાદ કૌમુદી, 1822 ફારસીમાં મિરાક ઉલ અખબાર બરાબર, 1828 બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરનાર કોણ? રાજા રામમોહન રાય। તેમને અખબારી સ્વાતંત્ર્ય, વાણી સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાયતંત્ર અને કાર્યભારથી અલગ રાખવું, સ્ત્રી અધિકાર, વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય વગેરે બાબતો માટે બ્રિટિશ સરકારને ભલામણ કરી હતી। યાદ રાખજો કે ન્યાયતંત્ર અને કારોબારીથી અલગ રાખવા માટે, વાણી સ્વાતંત્ર્ય માટે, વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય માટે, સ્ત્રીઓના અધિકારો માટે, અખબારી સ્વાતંત્ર્ય માટે અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટને ભલામણ કરનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય તો રાજા રામમોહન રાય બરાબર, એને અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય, વાણી સ્વાતંત્ર્ય, અખબાર સ્વાતંત્ર્ય, વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય માટે ભલામણ કરી હતી બરાબર છે। અને સતી પ્રથાના વિરોધમાં એને એટલી બધી ઝુંબેશો ચલાવી કે 1829માં અંગ્રેજ ગવર્નર વિલિયમ બેન્ટિંગ, જોજો 1829માં અંગ્રેજ ગવર્નર કયો? વિલિયમ બેન્ટિંગે સતી પ્રથા ઉપર પ્રતિબંધ મુક્તો કાયદો ઘડ્યો બરાબર છે, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો। સતી પ્રથા ઉપર પ્રતિબંધ મુક્તો કાયદો કોને ઘડ્યો હતો? તો કે વિલિયમ બેન્ટિંગે। ક્યારે? 1829માં। કોના પ્રયત્નથી? રાજા રામમોહન રાયના પ્રયત્નથી। રાજા રામમોહન રાયના પ્રયત્નથી 1829માં અંગ્રેજ ગવર્નર વિલિયમ બેન્ટિંગ એને સતી પ્રથાને પ્રતિબંધ મુક્તો કાયદો ઘડ્યો હતો બરાબર છે। આમ 19મી સદીમાં ભારતીય નવજાગૃતિ માટે સામાજિક અને ધાર્મિક રાજકીય ચળવળોનો પાયો નાખ્યો હતો। એટલા માટે જ મેં તમને પહેલાં કીધું એમ, ભારતીય નવજાગૃતિના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? રાજા રામમોહન રાયને કહેવામાં આવે છે। એમને ભારતમાં નવજાગૃતિની શરૂઆત કરી હતી। હવે દિલ્હીના બાદશાહે
પોતાના જાગીરી હક અંગેની બાબતો માટે રાજા રામમોહન રાયને 1830માં ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા અને 1833માં ઇંગ્લેન્ડમાં બ્રિસ્ટોલ મુકામે તેમનું અવસાન થઈ ગયું. યાદ રાખજો, ઇંગ્લેન્ડમાં 1833માં બ્રિસ્ટોલ મુકામે રાજા રામમોહન રાયનું અવસાન થઈ ગયું. દિલ્હીના બાદશાહે પોતાની કંઈક જાગીરી બાબતો અંગે મોકલાય છે રાજા રામમોહન રાયને ઇંગ્લેન્ડ. 1830માં મોકલ્યા અને 1833માં બ્રિસ્ટોલમાં રાજા રામમોહન રાયનું મૃત્યુ થઈ ગયું. યાદ રાખજો, બરાબર. બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરનાર રાજા રામમોહન રાય એને હિન્દુ સમાજની દ્રષ્ટિ બદલવામાં અગત્યનો ફાળો આપ્યો. હિન્દુ સમાજની દ્રષ્ટિ બદલાણી. હવે હિન્દુ સમાજ રૂઢિચુસ્તતામાંથી ધીરે ધીરે થોડોક મુક્ત વાતાવરણમાં આવ્યો. આમ હિન્દુ સમાજની દ્રષ્ટિ બદલવામાં સૌથી મોટો ફાળો આપ્યો હોય તો રાજા રામમોહન રાયનો, જે બ્રહ્મો સમાજ નામની સંસ્થા સ્થાપી એને. હવે રાજા રામમોહન રાયની વાત કરીએ તો 1822માં ફારસી ભાષામાં મીરાતુલ અખબાર, બરાબર છે, યાદ રાખજો. આ ઉપરાંત બ્રહ્મ નિકાલ પત્રિકા કોને બનાવી અથવા કોને શરૂ કરી? રાજા રામમોહન રાયે. આ ઉપરાંત 1809માં ફારસીમાં પુસ્તક લખ્યું. એ પુસ્તકનું નામ હતું ગિફ્ટ ટુ મોનોથિસ્ટ, એટલે કે તુહફત ઉલ મુહિદ્દીન, બરાબર છે, યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય. ગિફ્ટ ટુ મોનોથિસ્ટ નામનું પુસ્તક કોને લખ્યું હતું? તો ગિફ્ટ ટુ મોનોથિસ્ટ નામનું પુસ્તક રાજા રામમોહન રાયે લખ્યું હતું. આ પુસ્તક ફારસી ભાષામાં હતું. ફારસી ભાષામાં એનું નામ શું? તો તુહફત ઉલ મુહિદ્દીન એ રાજા રામમોહન રાયે ફારસીમાં લખેલા પુસ્તકનું નામ છે, યાદ રાખજો. આ ઉપરાંત 20 ઓગસ્ટ 1828માં બ્રહ્મ સમાજની સ્થાપના કરી. 1814-15માં આત્મીય સભાની સ્થાપના કરી, યાદ રાખજો. આત્મીય સભાની સ્થાપના કરનાર કોણ હતું? રાજા રામમોહન રાય. અને બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરનાર પણ કોણ હતું? રાજા રામમોહન રાય. 20 ઓગસ્ટ 1828માં બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી. જોજો, 20 ઓગસ્ટ 1828માં બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી અને 1814-15માં આત્મીય સભાની સ્થાપના કરી રાજા રામમોહન રાય. આ ઉપરાંત વેદાંત સોસાયટીની સ્થાપના કરી 1816. બંગાળમાં હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના કરી 1817. કલકત્તા યુનિટેરિયનની શરૂઆત કરી 1821માં. વેદાંત કોલેજ, જોજો, વેદાંત સોસાયટીની સ્થાપના કરી 1816માં, જ્યારે વેદાંત કોલેજની શરૂઆત કરી 1825માં. અને રાજા રામમોહન રાય છે એના પછી જે બ્રહ્મો સમાજનું કામ સંભાળનાર કેશવચંદ્ર સેન છે એને ભારતીય બ્રહ્મ સભા નામની એક નવી સંસ્થાની સ્થાપના કરી. તો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછે ને, બ્રહ્મો સમાજ તો રાજા રામમોહન રાય, અને ભારતીય બ્રહ્મ સભા નામની સંસ્થા કોને સ્થાપી? તો કેશવચંદ્ર સેને, બરાબર છે. કેશવચંદ્ર સેન એને ભારતીય બ્રહ્મ સભા નામની સંસ્થાની શરૂઆત કરી. તો આ બધા રાજા રામમોહન રાય છે એના પુસ્તકો છે અને આ બધી એમને જે સોસાયટી કે જે કોલેજની સ્થાપના કરી છે, વેદાંત સોસાયટી, હિન્દુ કોલેજ, કલકત્તા યુનિટેરિયન, વેદાંત કોલેજ, બરાબર, આ બધું યાદ રાખવા જેવું છે, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય, યાદ રાખજો. હવે રાજા રામમોહન રાયને અલગ અલગ ખિતાબો અથવા અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવ્યા. સુભાષચંદ્ર બોઝે રાજા રામમોહન રાયને યુગદૂત કીધા છે, યાદ રાખજો. આ પ્રશ્ન આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે સુભાષચંદ્ર બોઝ રાજા રામમોહન રાયને કયા નામથી પુકારતા હતા અથવા કયું નામ આપ્યું? યુગદૂત. રાજા રામમોહન રાયને સુભાષચંદ્ર બોઝ યુગદૂત, બરાબર, નામ સંબોધન કર્યું હતું અથવા યુગદૂત કહેવાય છે. હવે અકબર દ્વિતીય, રાજા રામમોહન રાય આપણે કહીએ ને તો એને રાજાનો ખિતાબ કોને આપ્યો? અકબર દ્વિતીય, બરાબર. મુગલ બાદશાહ અકબર દ્વિતીય છે એને રાજાનો ખિતાબ આપ્યો હતો. અમુક લોકો ઔરંગઝેબ કહે છે અને અમુક લોકો અકબર દ્વિતીય કહે છે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એમાં થોડુંક મતાંતર છે. તો અકબર દ્વિતીય એને રાજાનો ખિતાબ આપ્યો તો રાજા તરીકે ઓળખાવ્યો. અને ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના જનક પણ રાજા રામમોહન રાય છે, યાદ રાખજો. ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદની ચેતના જગાડનાર કોઈ પુરુષ હોય તો એ પણ રાજા રામમોહન રાય છે. તો આ વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે. સુભાષચંદ્ર બોઝ શું કહેતા હતા? યુગદૂત કહેતા હતા. રાજા રામમોહન રાયને યુગદૂત. બીજું, અકબર દ્વિતીય એને રાજાનો ખિતાબ આપ્યો. રામમોહન રાય છે એની આગળ જે રાજા લાગ્યું એ અકબર દ્વિતીયએ આપ્યો છે. અને ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના જનક કોણ એવું પૂછાય તો રાજા રામમોહન રાય એ ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના જનક છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. ભારતીય નવજાગૃતિના પિતા પણ રાજા રામમોહન રાય અને ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના જનક પણ રાજા રામમોહન રાય છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. હવે દયાનંદ સરસ્વતી. રાજા રામમોહન રાય પછી બીજા સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારક હતા દયાનંદ સરસ્વતી. હવે એનો જન્મ ક્યાં થયો?
મોરબી, સૌરાષ્ટ્રના મોરબી નજીક ટંકારા ગામમાં થયો, સનાતન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં. રાજા રામમોહન રાયની જેમ દયાનંદ સરસ્વતી છે એ પણ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મતા. યાદ રાખજો, દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ નીચેનામાંથી કયા જિલ્લામાં થયેલો હોવાનું માનવામાં આવે? તો મોરબી જિલ્લો, મોરબી જિલ્લાનું ટંકારા ગામ, ત્યાં સનાતન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ થયો હતો. નાની વયે જ એમને મૂર્તિ પૂજા અને કર્મકાંડની ના ઉપયોગિતા સમજાઈ ગઈ. બરાબર છે. નાની વયમાં જ એને સમજાઈ ગયું કે ભાઈ મૂર્તિ પૂજા અને કર્મકાંડ વ્યર્થ છે, એમાં કાંઈ છે નહીં. એમાં શું કહેવું કે એકવાર શિવરાત્રિના દિવસે આ જે દયાનંદ સરસ્વતી છે એ જ્યારે મંદિરમાં સૂઈ ગયા હશે રમતા રમતા કે XYZ જે કંઈ હોય, જ્યારે રાત્રે ઉઠ્યા એમની ઊંઘ ઉડી, એમને જોયું કે મંદિરમાં એક ઉંદેડો છે શિવની શિવલિંગ ઉપર ઉછળકૂદ કરતો હતો. બીજું શિવને ધરાવેલો પ્રસાદ, ભગવાન શિવને જે ધરાવેલો પ્રસાદ હતો એ પ્રસાદ પણ ઉંદેડો ખાતો હતો. એટલે દયાનંદ સરસ્વતીને એમ થયું કે જે ભગવાન, જે મૂર્તિને આપણે માનીએ છીએ, જે મૂર્તિની આપણે પૂજા કરીએ છીએ, એ મૂર્તિ પોતે જ પોતાને બચાવી ન શકતી હોય, એટલે કે ભગવાન પોતે જ પોતાને ન બચાવી શકતો હોય, તે મૂર્તિ પૂજા વ્યર્થ છે. એટલે કે એને નાનપણથી જ મૂર્તિ પૂજા વ્યર્થ છે અને કર્મકાંડ વ્યર્થ છે એવું સમજાઈ ગયું હતું. બરાબર. એને સત્યની શોધમાં ગૃહ ત્યાગ કર્યો અને 15 વર્ષ સુધી સમગ્ર દેશમાં પરિભ્રમણ કર્યું. બરાબર છે. અને યોગનો અભ્યાસ કર્યો. જોજો, નાની જ વયમાં ગૃહ ત્યાગ કરી દીધો દયાનંદ સરસ્વતી, અને 15 વર્ષ સુધી સમગ્ર દેશમાં પરિભ્રમણ કર્યું, યોગનો અભ્યાસ કર્યો, બહુ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી એને. હવે પછી એને સંન્યાસ લઈ લીધો અને સંન્યાસમાં લઈને મથુરામાં સ્વામી વિરજાનંદ પાસે હિન્દુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. પરીક્ષામાં પૂછાય, યાદ રાખજો. દયાનંદ સરસ્વતીએ મથુરામાં કોની પાસે? તો સ્વામી વિરજાનંદ પાસે. યાદ રાખજો, સ્વામી વિરજાનંદ પાસે હિન્દુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. કોને? દયાનંદ સરસ્વતીએ. તો દયાનંદ સરસ્વતીના ગુરુ આપણે સ્વામી વિરજાનંદ કહી શકીએ. બરાબર. સ્વામી વિરજાનંદ પાસે એને શું કર્યું? હિન્દુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. દયાનંદ સરસ્વતી છે એ વર્ગ અને જ્ઞાતિવિહીન સમાજ રચના દ્વારા ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિએ એકતા સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. એ એવું ઈચ્છતા હતા કે કોઈ વર્ગ જ ન હોવો જોઈએ, ઉચલો વર્ગ, નીચલો વર્ગ, મધ્યમ વર્ગ, એવો કોઈ વર્ગ જ નહીં, જ્ઞાતિ નહીં, કોઈ જ્ઞાતિ નહીં. બરાબર છે. બધા જ સરખા, દરેક વર્ગ સરખા. બરાબર. વર્ગવિહીન, જ્ઞાતિવિહીન, બરાબર છે, એક ધાર્મિક, સામાજિક રચના કરવાનું વિચારતા હતા. અને જ્યારે દેશમાં કોઈ વર્ગ, જ્ઞાતિ, જાતિના ભેદભાવ ન રહે તો જ દેશના લોકોમાં એકતા સધાય, એવો પ્રયત્ન કોણ કરતું હતું? દયાનંદ સરસ્વતી. કે ભાઈ કોઈ વર્ગ જ ન રહેવા જોઈએ, વર્ગવિહીન, જ્ઞાતિવિહીન સમાજ વ્યવસ્થા, અને વર્ગવિહીન, જ્ઞાતિવિહીન સમાજ વ્યવસ્થા લાવો ને તો જ દેશમાં એકતા સર્જાય. કારણ કે ભેદભાવ બંધ થઈ જાય, ભેદભાવ દૂર થઈ જાય. તો દેશમાં એકતા લાવવા માટે, લોકોમાં ભેદભાવ દૂર કરવા માટે વર્ગવિહીન અને જ્ઞાતિવિહીન સમાજ રચના માટે દયાનંદ સરસ્વતીએ પ્રયત્ન કર્યા હતા. તેને વેદોમાં ભારતીય ધર્મ અને સંસ્કૃતિના દર્શન કર્યા. જોજો, દયાનંદ સરસ્વતીએ વેદમાં ભારતીય ધર્મ અને સંસ્કૃતિના દર્શન કર્યા. એને એમ થઈ ગયું કે ભાઈ વેદ છે એ શાશ્વત છે, એમાં જ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, એમાં જ તે ભારતીય ધર્મ છે. વેદ તરફ પાછા વળોનો બોધ આપ્યો. મોસ્ટ એમપી, વેદ તરફ પાછા વળોનો બોધ કોને આપ્યો, અથવા વેદ તરફ પાછા વળો એ સૂત્ર કોનું છે? દયાનંદ સરસ્વતી. ફરી એકવાર બોલીશ, વેદ તરફ પાછા વળો સૂત્ર કોણ આપ્યું? દયાનંદ સરસ્વતી આપ્યું. બરાબર છે. દયાનંદ સરસ્વતી એને જે ગ્રંથની સ્થાપના કરી, અથવા એને જે ગ્રંથ છે, ગ્રંથની રચના કરી, એ ગ્રંથનું નામ છે સત્યાર્થ પ્રકાશ. પરીક્ષામાં પૂછી શકાય કે દયાનંદ સરસ્વતીએ જે ગ્રંથની રચના કરી એ ગ્રંથનું નામ શું? તો કે સત્યાર્થ પ્રકાશ. તો બે વસ્તુ યાદ રાખવાની, વેદ તરફ પાછા વળો, દયાનંદ સરસ્વતી. સત્યાર્થ પ્રકાશ નામનો ગ્રંથ કોને લખ્યો? તો કે દયાનંદ સરસ્વતી, જેમને સત્યાર્થ પ્રકાશ નામના ગ્રંથની રચના કરી હતી. હવે એમને એકેશ્વરવાદનો પણ બોધ આપ્યો. એકેશ્વરવાદ એટલે કે ભાઈ બધા એક જ છે, ઈશ્વર એક જ છે. એકેશ્વર એટલે કે એક જ ઈશ્વર છે, બધાયનો ઈશ્વર એક જ છે, સબકા માલિક એક. એકેશ્વરવાદનો બોધ આપનાર કોણ હતું? દયાનંદ સરસ્વતી. બરાબર છે. બીજું, આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. જોજો, બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કહે ને તો રાજા રામમોહન રાય.
આર્ય સમાજની સ્થાપના કહે ને તો દયાનંદ સરસ્વતી, યાદ રાખજો. આર્ય સમાજની સ્થાપના 1875. આ પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય કે આર્ય સમાજના સ્થાપક કોણ છે? દયાનંદ સરસ્વતી. બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછી શકાય કે આર્ય સમાજની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? 1875માં કરવામાં આવી. બરાબર છે. બીજું આપણે પૂછી શકાય કે દયાનંદ સરસ્વતીએ નીચેનામાંથી કયો બોધ આપેલો છે? તો કે એકેશ્વર વાદનો બોધ આપેલો છે. યાદ રાખજો, એકેશ્વર વાદનો બોધ આપનાર કોણ છે? તો કે દયાનંદ સરસ્વતી છે. લાહોર જે પંજાબમાં આવેલું છે, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, લાહોર, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં આર્ય સમાજનો ઝડપી પ્રચાર થયો છે. લાહોર, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, એમાં આર્ય સમાજના વિચારોનો બહુ ઝડપથી પ્રચાર થયો. આર્ય સમાજે જે ધર્માંતર પામેલા હિન્દુ હતા એને હિન્દુ ધર્મમાં પાછા લાવવા માટે શુદ્ધિ ચળવળ ચાલુ કરી. આ પ્રશ્ન પણ આપણે પૂછાઈ ગયેલો છે. યાદ રાખજો કે કોને ધર્માંતર પામેલા હિન્દુઓને હિન્દુ ધર્મમાં પાછા લાવવા માટે શુદ્ધિ ચળવળ ચાલુ કરી? તો કે આર્ય સમાજ, જેની રચના દયાનંદ સરસ્વતીએ કરી હતી. તો આર્ય સમાજે જે ધર્માંતર પામેલા હિન્દુ હતા, એટલે કે હિન્દુ ધર્મમાંથી કોઈ અન્ય ધર્મમાં ધર્માંતર પામેલા હિન્દુ હોય, એમને જો હિન્દુ ધર્મમાં પાછું આવવું હોય તો શુદ્ધિ ચળવળની શરૂઆત આર્ય સમાજે કરી હતી. યાદ રાખજો, આ પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું અવસાન થઈ ગયું પછી લાલા હંસરાજ, પંડિત ગુરુદત્ત, લાલા લજપતરાય, આ બધા નેતાઓએ આ જે આર્ય સમાજ છે એની શરૂઆત થઈ, આર્ય સમાજની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ રાખી. અને સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે ઈસવીસન 1902માં હરિદ્વાર પાસે કાંગડી ગુરુકુળ સ્થાપ્યું હતું. આ પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય. નીચેનામાંથી કોને હરિદ્વાર પાસે કાંગડી ગુરુકુળ સ્થાપ્યું? સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે. સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે કાંગડી ગુરુકુળ ક્યાં સ્થાપ્યું? તો કે હરિદ્વાર પાસે. બરાબર છે. કાંગડી ગુરુકુળની સ્થાપના કરનાર કોણ હતા? તો કે સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ, જેમને કાંગડી ગુરુકુળની સ્થાપના કરી. અને આ ઉપરાંત પ્રશ્ન પૂછી શકાય નીચેનામાંથી કયા વ્યક્તિ આર્ય સમાજ સાથે જોડાયેલા છે? તો કે લાલા હંસરાજ, પંડિત ગુરુદત્ત, લાલા લજપતરાય, આ બધા આર્ય સમાજ સાથે જોડાયેલા છે. આર્ય સમાજનું કામ શું? તો કે જે ધર્માંતર પામેલા હિન્દુઓ હતા એ હિન્દુઓને પાછા હિન્દુ ધર્મમાં લાવવા માટે શુદ્ધિ ચળવળની શરૂઆત કરનાર કોણ હતા? આર્ય સમાજ હતું. બરાબર છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં આર્ય કન્યા વિદ્યાલયની શરૂઆત કરી હતી. યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય કે ગુજરાતમાં વડોદરામાં આર્ય કન્યા વિદ્યાલયની શરૂઆત કરી હતી. કોને? દયાનંદ સરસ્વતીએ. આર્ય કન્યા વિદ્યાલય, આર્ય કન્યા વિદ્યાલયની શરૂઆત, જ્યાં આર્ય આવે ને ત્યાં દયાનંદ સરસ્વતી યાદ રાખવાનું. બરાબર. જેમાં શિસ્ત, શ્રમ, સંયમ અને ચારિત્રના પાઠનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. યાદ રાખજો, આર્ય કન્યા વિદ્યાલય, જેમાં કોનું શેનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું? તો કે શિસ્ત, શ્રમ, સંયમ અને ચારિત્રના પાઠનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય સમાજની સ્થાપના દયાનંદ સરસ્વતી. યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય ક્યારે? 1875માં. યાદ રાખજો. હવે રામકૃષ્ણ પરમહંસ, આને તો કોઈ ન ઓળખતું એવું બને જ નહીં. સ્વામી વિવેકાનંદના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ. મૂળ નામ ગદાધર ચટ્ટોપાધ્યાય. પરીક્ષામાં પૂછાય છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસનું મૂળ નામ શું? તો રામકૃષ્ણ પરમહંસ, એનું મૂળ નામ છે ગદાધર ચટ્ટોપાધ્યાય. ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિધર અને બધા ધર્મના સત્યને પામનાર એક સુધારક હતા. સંત હતા, સુધારક હતા. બધા ધર્મના સત્યને પામનાર હતા. બધા ધર્મના સત્યને પામનાર કોઈ સંત અને સુધારક હોય તો રામકૃષ્ણ પરમહંસ. એ ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિધર છે. આ પ્રશ્ન આપણે પૂછી શકાય છે. યાદ રાખજો, ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિધર કોણ? રામકૃષ્ણ પરમહંસ. જન્મ બંગાળમાં હુગલી જિલ્લામાં કુમારપુકુર ગામમાં થયો હતો. હુગલી જિલ્લાના કયા ગામમાં? કુમારપુકુર ગામમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મ થયો હતો. કઈ જગ્યાએ? તો કે બંગાળમાં. રામકૃષ્ણ પરમહંસને બાળપણથી જ તે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં રસ હતો. કોલકાતા પાસે જે દક્ષિણેશ્વરમાં કાલી માતાનું મંદિર હતું એના એ પૂજારી હતા. યાદ રાખજો, કોલકાતામાં દક્ષિણેશ્વર, આ દક્ષિણેશ્વરમાં કાલી માતાનું મંદિર હતું અને કાલી માતાના મંદિરના પૂજારી કોણ હતા? રામકૃષ્ણ પરમહંસ. આ પ્રશ્ન પણ આપને પૂછાઈ ગયેલો છે. યાદ રાખજો, રામકૃષ્ણ પરમહંસ એ કયા મંદિરના પૂજારી હતા? તો કે કોલકાતાના દક્ષિણેશ્વરમાં કાલી માતાનું મંદિર છે એના પૂજારી હતા. એમને ઈશ્વરને વિવિધ સ્વરૂપે પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ઈશ્વર કોઈને કોઈ સ્વરૂપે પણ મળવો જોઈએ, ઈશ્વરને પામવા માટેનો એને પ્રયત્ન કર્યો. એમના શુદ્ધ અને શુદ્ધ ચારિત્ર્ય અને જ્ઞાન ભક્તિના ઉપદેશથી અનેક લોકો એની પાસે આવતા. જોજો, જે લોકોને જ્ઞાનની તૃષ્ણા હોય ને એની તૃષ્ણાને શાંત કરવા માટે રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે આવતા.
અને એવી જ જ્ઞાનની તૃષ્ણા શાંત કરવા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે તે રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે આવ્યા હતા. આમ અનેક લોકો રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે આવતા, કારણ કે એમનું ચારિત્ર શુદ્ધ, જ્ઞાન ભક્તિનો ઉપદેશ યોગ્ય રીતનો આપતા. એટલે ઘણા બધા લોકો એમના જ્ઞાનની તૃષ્ણા छिपाવવા માટે રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે આવતા. ચંદ્રસેન અને દયાનંદ સરસ્વતી સહિત ઘણા ધાર્મિક સુધારકો એમની પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું. યાદ રાખજો, ચંદ્રસેન, દયાનંદ સરસ્વતી, જેની હમણાં જ વાત કરી ગયા આર્ય સમાજના સ્થાપક, એ બધાએ રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું. યાદ રાખજો, બરાબર છે. પાશ્ચાત્ય અસરમાં આવેલા એટલે કે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની જે અસરમાં આવી ગયેલા લોકો છે એને રામકૃષ્ણ પરમહંસના બોધથી પોતાના ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા પેદા થઈ. જે લોકો એવું માનતા હતા કે પશ્ચાત સંસ્કૃતિ, ઓહો કેટલી મસ્ત સંસ્કૃતિ છે, પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ એટલે મજા આવે એવી સંસ્કૃતિ છે, તો એમ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની અસર હેઠળ રંગાયેલા યુવાનોને રામકૃષ્ણ પરમહંસના બોધથી પોતાની ધર્મની એટલે કે આપણી ભારતીય ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં માન પેદા થયું, ગૌરવ પેદા થયો, અને ભારતીય ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા પેદા કરાવનાર હોય તો રામકૃષ્ણ પરમહંસ. પશ્ચાત સંસ્કૃતિની અસર હેઠળ જે નવયુવાન રંગાયેલા હતા એમને પોતાની ભારતીય સંસ્કૃતિની શ્રદ્ધા પેદા કરાવનાર સામર્થ્ય ધરાવનાર એક સંત એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ. સ્વામી વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ પરમહંસના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદ. નરેન્દ્રનાથ દત્ત મૂળ નામ, બરાબર છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસના સંપર્કમાં આવ્યા. રામકૃષ્ણ નરેન્દ્રને જ્ઞાન પિપાસાની તૃપ્તિ કરી. જો નરેન્દ્ર છે ને, નરેન્દ્ર એટલે કે સ્વામી વિવેકાનંદ, એનું મૂળ નામ નરેન્દ્ર. એને એક જ્ઞાન પિપાસા હતી. એ ઘણા બધા સંત પાસે ગયા અને સંત પાસે જઈને એમને પૂછ્યું કે તમે ઈશ્વરને જોયા છે? બધા સંત પોતપોતાની રીતે જવાબ આપતા હતા, પણ કોઈના જવાબથી નરેન્દ્ર એટલે કે સ્વામી વિવેકાનંદને તૃપ્તિ નહોતી થતી, બરાબર, સંતોષકારક જવાબ નહોતો મળતો. જ્યારે એ રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે આવ્યા ને તો રામકૃષ્ણ પરમહંસને આ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો સેમ. કોને? સ્વામી વિવેકાનંદે. બરાબર, સ્વામી વિવેકાનંદે રામકૃષ્ણ પરમહંસને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે ઈશ્વરને જોયા છે? તો રામકૃષ્ણ પરમહંસે સહજ રીતે જ કીધું હા મેં જોયા છે, જેમ હું તને જોઉં છું એમ મેં ઈશ્વરને જોયા છે. બરાબર છે. તો એના જવાબથી જે સ્વામી વિવેકાનંદને જે જ્ઞાન પિપાસા હતી, જ્ઞાનની જે તરસ હતી એ તૃપ્ત થઈ ગઈ. નરેન્દ્ર રામકૃષ્ણ પરમહંસના શિષ્ય બન્યા, સંન્યાસ ધારણ કર્યો અને નરેન્દ્ર દત્તમાંથી ધારણ કર્યું નામ સ્વામી વિવેકાનંદ. યાદ રાખજો. હવે એમને ભારતીય અને પશ્ચિમી તત્વજ્ઞાન એટલે કે ફિલોસોફીનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, સ્વામી વિવેકાનંદ છે એમને ભારતીય ફિલોસોફીનો તો અભ્યાસ કર્યો જ, સાથે સાથે પશ્ચિમી ફિલોસોફીનો એટલે કે પાશ્ચાત્ય ફિલોસોફી છે, પાશ્ચાત્ય તત્વજ્ઞાન છે એનો પણ અભ્યાસ કર્યો. સ્વામી વિવેકાનંદે દુઃખી માનવોની સેવા અને તેમાંથી ઈશ્વરના દર્શન કરવાનો બોધપાઠ આપ્યો. જોજો, સ્વામી વિવેકાનંદે એક બોધપાઠ આપ્યો કે ભાઈ દુઃખી માનવની સેવા કરો. જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવાનો બોધપાઠ આપ્યો કે જે દીન દુઃખી છે એની સેવા કરો તો જ તમે ભગવાનની સેવા કરી છે, એવું કહેવાય કે દીન દુઃખી છે એમાં જ ઈશ્વરના દર્શન કરો, દુઃખી માણસ છે એમાં જ ઈશ્વરના દર્શન કરો. જેમ તમે ઈશ્વરની સેવા કરો છો એમ દુઃખી માણસોની સેવા કરો. બરાબર, એવો બોધપાઠ કોને આપ્યો? સ્વામી વિવેકાનંદ. ભારતના યુવાનોમાં પોતાના ભૂતકાળ, પોતાની સંસ્કૃતિ પ્રત્યે ગૌરવ, બરાબર, જાગૃત કર્યું અને શ્રદ્ધા જાગૃત કરી. જોજો, સ્વામી વિવેકાનંદે ભારતના યુવાનોમાં પોતાની સંસ્કૃતિ પ્રત્યે, પોતાના સંસ્કારો પ્રત્યે, પોતાના ધર્મ પ્રત્યે આત્મગૌરવ જગાડવાનું કામ કર્યું, આત્મગૌરવ જાગૃત કર્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે 1893 જોજો, આપને પ્રશ્ન પૂછાય છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટમાં અથવા તો શિકાગો જે ધર્મ પરિષદ હતી એ ક્યારે ભરાણી હતી? તો 1893માં શિકાગો ધર્મ પરિષદ ભરાણી હતી. તો 1893માં યુએસના શિકાગોમાં એક ધર્મ પરિષદ ભરાઈ, વિશ્વ ધર્મ પરિષદ. અને આ વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં સ્વામી વિવેકાનંદે હાજરી આપી. બરાબર છે. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ અને વિશ્વ ધર્મ પરિષદ શિકાગોમાં ભરાણી હતી. એના રિલેટેડ તો ઘણા બધા કિસ્સાઓ, ઘણી બધી વાર્તાઓ, ઘણી બધી વાતો છે. એ કરવાનો આપણી પાસે અત્યારે ટાઈમ નથી, પણ બહુ રસપ્રદ છે. એમને 1893માં યુનાઇટેડ સ્ટેટના જે શિકાગોમાં વિશ્વ ધર્મ પરિષદ હતી એમાં હાજરી આપી. બરાબર છે. અને એમનું ભાષણના પહેલા શબ્દ તો તમને યાદ જ હશે. બરાબર છે. મારા પ્યારા ભાઈઓ અને બહેનો, અથવા
प्यारा भाईओ अने बहनों, आ स्वामी विवेकानंदना शब्दों हता। बराबर छे। हवे त्यारबाद एने युनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्त, चीन, जापान वगैरह देश में प्रवास कर्यो अने भारतीय संस्कृतिनो जोरशोरथी प्रचार कर्यो, भारतीय संस्कृतिनो फैलावो कर्यो। बराबर छे। हवे ए प्रखर राष्ट्रप्रेमी हता अने भारतीय संस्कृतिना प्रशंसक हता। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृतिना प्रशंसक हता, प्रखर राष्ट्रप्रेमी हता। तेमणे एक सूत्र आप्युं, उठो जागो ने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो। ने आ सूत्र लगभग भारतना दरेक बाळकने खबर हशे। नानामां नाना बाळकने पूछो ने कि भाई उठो जागो ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो, आ सूत्र कोने आप्युं? तो कि स्वामी विवेकानंदे। छतांय ए परीक्षामां पूछायेलुं छे। बराबर, कॉम्पिटिटिव एक्जाममां कि उठो जागो ने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो सूत्र कोने आप्युं हतुं? तो कोने आप्युं हतुं? स्वामी विवेकानंदे। वेदों तरफ पाछा वळो सूत्र कोने आप्युं? दयानंद सरस्वतीए। आ याद राखजो। 1897 में पोताना गुरुना नाम उपरथी बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। याद राखजो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोने करी? स्वामी विवेकानंदे। क्यारे? 1897 में। आ प्रश्न पण याद राखजो कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत क्यारे थई? 1897 में। स्वामी विवेकानंदे पोताना गुरुनु नाम शुं हतुं? रामकृष्ण परमहंस। अने परमहंसना नाम परथी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी छे। याद राखजो, कई जग्याए? बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी अथवा रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना करी। जनसेवा ए प्रभु सेवानुं सूत्र आ मिशने अमल कर्यो। आ मिशने घणी बधी जग्याए शाळाओ खोली है, होस्पिटलों खोली है अने लोकोने शिक्षण आपवानो अने दवाखानाओ द्वारा लोकोने सेवा आपवानो एक कार्य, भगीरथ कार्य हाथ धर्युं छे। हालमां पण रामकृष्ण मिशन, बराबर छे, ए पोतानुं कार्य करी रह्युं छे। बराबर छे। हवे मुस्लिम समाज में सुधारानी चळवळनी वात करीए तो 19મી सदीमां उत्तर प्रदेशना रायबरेलीना सर सैयद अहमद खान, बंगाळाना शरीतुल्लाह, आ बधाय आगेवानी हेठळ मुस्लिमोमां पण जागृति थई, धार्मिक जागृतिनो आरंभ थयो। याद राखजो, मुस्लिमोमां धार्मिक जागृतिनो आरंभ करनार कोण हता? तो सर सैयद अहमद खान अने शरीतुल्लाह। एमणे मुस्लिमोमां पण धार्मिक जागृतिनो आरंभ कर्यो, मुस्लिमोमां पण धार्मिक अने सामाजिक जागृतिनो आरंभ कर्यो। धार्मिक नेता दिल्लीना शाह वली उल्लाहना उपदेशमांथी एमणे प्रेरणा मेळवी हती। याद राखजो, दिल्लीना शाह वली उल्लाह, बराबर छे, वली उल्लाहना उपदेशमांथी एने प्रेरणा मेळवी हती। कोणे? सैयद अहमद खान अने शरीउल्लाहे। बराबर। इस्लाम धर्म अन्य संस्कृतिना मजबूत अने शुद्ध करवा माटे वहाबी आंदोलन चलाव्युं। आ प्रश्न आपने पूछी शकाय छे। याद राखजो कि वहाबी आंदोलन चलावनार कोण छे? तो वहाबी आंदोलन चलावनार सैयद अहमद खान अने शरीउल्लाह। एमणे वहाबी आंदोलन चलाव्युं हतुं। वहाबी आंदोलन बराबर कोणे चलाव्युं हतुं? तो कि सैयद अहमद खान अने बंगाळना शरीउल्लाह एने वहाबी आंदोलन चलाव्युं हतुं मुस्लिमोने शुद्ध करवा माटे। याद राखजो, वहाबी आंदोलन बाद थोड़ा मुस्लिमों पाश्चात्य विचारों प्रभाव वधता अंग्रेजी शिक्षणનું प्रमाण વધ્યું હતું। वहाबी आंदोलन चलाव्યું। वहाबी आंदोलनને કારણે મુસ્લિમોમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અથવા પાશ્ચાત્ય વિચારો છે એનો પ્રભાવ વધ્યો અને અંગ્રેજી શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું। ખાસ કરીને મુસ્લિમ મહિલાઓમાં અંગ્રેજી શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું હતું वहाबी आंदोलनને કારણે। યાદ રાખજો, ભારતમાં મુસ્લિમ ધર્મને શુદ્ધ કરવા માટે કયું આંદોलन ચલાવ્યું હતું? वहाबी आंदोलन। कोने? सर सैयद अहमद खान अने बंगाळना शरीउल्लाहे, जेनाथी अंग्रेजी शिक्षणનું प्रमाण વધ્યું। खास मुस्लिम महिलाओमां अंग्रेजी शिक्षणનું प्रमाण વધ્યું હતું। हवे सैयद अहमद खान एनो जन्म क्यां थयो? तो उमराव कुटुंबमां थयो। तो याद राखजो, प्रश्न पूछी शकाय। सैयद अहमद खान एनो जन्म क्यां थयो? तो उमराव कुटुंबमां थयो। तो ए 1857 ना स्वतंत्र संग्राम वखते सरकारी नौकरी ज करता था, अंग्रेजोनी सरकारी नौकरी करता था अने अंग्रेजो प्रत्ये ज वफादार हता। कोण? तो कि सैयद अहमद खान। प्रश्न पूछी शकाय, नीचेनामांथी कयो सुधारक 1857 ना संग्राम वखते अंग्रेजोनी कंपनी में नौकरी करतो હતો? तो कि सैयद अहमद खान ए 1857 संग्राम वखते अंग्रेजोनी कंपनी में नौकरी करता था, एटले कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ते नौकरी करता था अने ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्ये वफादारी हता। तेमणे मुसलमानोने अंग्रेजी केळवणी लई तेमनुं पछातपणुं रूढ़िचुस्तता दूर करवानो आग्रह कर्यो। जोजो, मुसलमानोने अंग्रेजी शिक्षण मेळववा माटे प्रोत्साहित करनार कोण हतुं? तो कि भाई सर सैयद अहमद खान। एमणे मुस्लिमोने प्रोत्साहित कर्या कि भाई तमे पण अंग्रेजी शिक्षण ल्यो एटले तमारुं पछातपणुं ने रूढ़िचुस्तपणुं दूर थाय। विद्यार्थी मित्रों याद राखजो, एमने 1870 में तहजीब उल अखलाक नामनु सामयिक चालू कर्युं। आ प्रश्न आपने पूछी शकाय, तहजीब उल अखलाक नामनु सामयिक कोने चालू कर्युं? सैयद अहमद खान। एने 1870 में तहजीब उल
અખલાક નામનું સામાયિક ચાલુ કર્યું। 1875 અલીગઢ મુસ્લિમ કોલેજની સ્થાપના કરી, જે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે અને હાલમાં પણ એ હયાત છે। આ પ્રશ્ન આપને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન પૂછી શકાય, બરાબર છે, કે અલીગઢ મુસ્લિમ કોલેજની સ્થાપના કોને કરી? તો સૈયદ અહેમદ ખાન। ક્યારે? 1875 અલીગઢમાં મુસ્લિમ કોલેજની સ્થાપના કરી, જે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે। અત્યારે હાલમાં અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે। 1875 અલીગઢ મુસ્લિમ કોલેજ હતી, રચના કરનાર હતા, સ્થાપના કરનાર હતા સૈયદ અહેમદ ખાન, બરાબર છે, યાદ રાખજો। મુસ્લિમોને પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનથી પરિચિત કરાવ્યા હતા તેમણે બુરખા પ્રથા અને બાળ લગ્ન પ્રથાનો વિરોધ કર્યો હતો, બરાબર, અને વિધવા વિવાહ અને સ્ત્રી કેળવણીની તરફેણ કરી હતી, યાદ રાખજો। તો મુસ્લિમોમાં જે બુરખા પ્રથા હતી, તમને ખબર હોય તો આ બુરખા પ્રથા છે એનો વિરોધ કરનાર કોણ હતું? તો બુરખા પ્રથાનો વિરોધ કરનાર હતા સર સૈયદ અહેમદ ખાન, જેમણે બુરખા પ્રથાનો વિરોધ કર્યો, બાળ લગ્નનો વિરોધ કર્યો, આ ઉપરાંત વિધવા વિવાહ અને સ્ત્રી કેળવણીની તરફેણ કરી। હવે શીખ સમાજની વાત કરીએ। મુસ્લિમ સમાજની વાત પૂરી થઈ, હવે શીખ સમાજની વાત કરીએ તો શીખ સમાજમાં પણ ગુરુદ્વારાઓમાં ઘણું બધું દૂષણ પ્રસરેલું હતું। આ દૂષણને દૂર કરવા માટે અને સારી વ્યવસ્થા, ગુરુદ્વારામાં એક સારી વ્યવસ્થા ઊભી થાય, ગુરુદ્વારામાં જે પ્રવેશેલું દૂષણ છે દૂષણ દૂર થાય એ માટે શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિની રચના કરવામાં આવી, યાદ રાખજો। ગુરુદ્વારામાં જે દૂષણ છે, આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે ગુરુદ્વારામાં પ્રવેશેલું દૂષણ છે અને દૂષણને દૂર કરવા માટે કઈ સમિતિની રચના કરવામાં આવી? શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિ, શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। અમૃતસરમાં ખાલસા કોલેજની સ્થાપના થઈ, આ ઉપરાંત શાળાઓની પણ સ્થાપના થઈ હતી। આમ શીખ સમાજમાં પણ સામાજિક અને ધાર્મિક જાગૃતિ આવી હતી, યાદ રાખજો। અમૃતસરમાં કઈ કોલેજની સ્થાપના થઈ? ખાલસા કોલેજની સ્થાપના થઈ। આ ઉપરાંત શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિની સ્થાપના થઈ હતી, રચના કરવામાં આવી હતી। હવે વાત કરીએ આપણે શીખ સમાજ પછી જ્યોતિબા ફૂલે। જ્યોતિબા ફૂલે મહારાષ્ટ્રના જાણીતા સમાજ સુધારક છે, આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય, યાદ રાખજો। જ્યોતિબા ફૂલે ક્યાંના છે? મહારાષ્ટ્રના છે। તો જ્યોતિબા ફૂલે મહારાષ્ટ્રના જાણીતા સમાજ સુધારક છે, બરાબર છે, તેમને સ્ત્રીઓ તથા દલિતોના પ્રશ્નો હાથ ઉપર લીધા હતા। આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે નીચેનામાંથી દલિતોના પ્રશ્ન મુદ્દે લડનાર કોણ હતું અથવા દલિતોના પ્રશ્નો હાથમાં લેનાર કોણ હતું? સમાજ સુધારક જ્યોતિબા ફૂલે, જે મહારાષ્ટ્રના હતા અને એમને દલિતોના પ્રશ્નોને હાથમાં લીધા હતા। 1857 એને પૂનામાં કન્યા શાળા શરૂ કરી હતી, યાદ રાખજો। જ્યોતિબા ફૂલે એને પૂનામાં કન્યા શાળા ક્યારે ચાલુ કરી? 1857 જ્યારે ક્રાંતિ થઈ હતી, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે સાલ તમને તરત યાદ રહી જાય। જ્યારે ક્રાંતિ થઈ હતી અંગ્રેજો વિરુદ્ધ 1857ની, ત્યારે એને પૂનામાં કન્યા શાળાની શરૂઆત કરી હતી અને વિધવાઓને પુનઃ લગ્ન કરવા માટે મદદ કરી હતી। જોજો યાદ રાખજો, જ્યોતિબા ફૂલે છે એ સમાજ સુધારક હતા અને એમને વિધવાઓને પુનઃ લગ્ન કરવા માટે મદદ કરી હતી, કારણ કે ત્યારે એ સમય એવો રિવાજ હતો કે ભાઈ વિધવા પુનઃ લગ્ન ન કરી શકે, પણ વિધવાઓને પુનઃ લગ્ન કરવા માટે મદદ કરનાર કોણ હતા? જ્યોતિબા ફૂલે। દલિત સમાજના પ્રશ્નો હાથમાં લેનાર કોણ હતું? જ્યોતિબા ફૂલે। 1857માં પૂનામાં કન્યા શાળાની શરૂઆત કરનાર કોણ હતા? જ્યોતિબા ફૂલે। એમને સમાજમાં બ્રાહ્મણોના આધિપત્ય ઉપર પડકાર ફેંકો, યાદ રાખજો। ત્યાં એ સમયે સમાજમાં બ્રાહ્મણોનું આધિપત્ય હતું, યાદ રાખજો। બ્રાહ્મણ વગર પણ વિધિઓ થઈ શકે છે, બ્રાહ્મણ વગર પણ લગ્ન થઈ શકે છે, એવું કહેનાર કોણ હતા? જ્યોતિબા ફૂલે। એને બ્રાહ્મણોના આધિપત્ય ઉપર પડકાર ફેંકો કે ભાઈ બ્રાહ્મણો હોય તો જ કામ થાય એવું નથી, એમનો કામ થઈ શકે, બ્રાહ્મણો વગર પણ વિધિઓ થઈ શકે, એવું કહેનાર હતા જ્યોતિબા ફૂલે, બરાબર છે। બ્રાહ્મણોના આધિપત્ય સામે પડકાર ફેંકો તો લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ, હિંમત અને ઉત્સાહ જગાડવા માટે એમને સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના કરી। આ પ્રશ્ન પણ યાદ રાખજો, સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના કોને કરી? જ્યોતિબા ફૂલે। હવે ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું, બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી રાજા રામમોહન રાય। આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી દયાનંદ સરસ્વતીએ, જ્યારે સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના કરી જ્યોતિબા ફૂલે, બરાબર છે। અને બીજું, જ્યોતિબા ફૂલે છે ને એ ભૂદાન યજ્ઞના પણ પ્રણેતા છે, આ પણ યાદ રાખવા જેવું છે, યાદ રાખજો। ભૂદાન યજ્ઞના પ્રણેતા કોણ? તો કે જ્યોતિબા ફૂલે એ ભૂદાન યજ્ઞના પ્રણેતા છે। હવે ત્યારબાદ લઈએ આપણે ઠક્કર બાપા। ઠક્કર બાપા ગાંધીજીએ એક સંઘ સ્થાપ્યો હતો, એ સંઘનું નામ હતું અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘ, યાદ રાખજો। આ હરિજન નામ દલિતોને આપ્યું હતું જ ગાંધીજીએ,
તો અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘ એના મંત્રી તરીકે ઠક્કર બાપાએ વર્ષો સુધી કામ કર્યું અને હરિજનોના ઉત્કર્ષમાં ફાળો આપ્યો. હરિજનોના ઉત્કર્ષમાં, દલિતોના ઉત્કર્ષમાં ફાળો આપનાર કોણ? ઠક્કર બાપા. આ પ્રશ્ન ઠક્કર બાપાને રિલેટેડ પ્રશ્ન તો બહુ બધા પૂછાઈ ગયેલા છે પરીક્ષામાં, યાદ રાખજો. ભૂતકાળની જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એમાં ઠક્કર બાપાને રિલેટેડ ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયેલા છે, યાદ રાખજો. તેમણે કુદરતી આફતો વખતે લોકોને રાહત આપવા માટે નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું હતું કે જ્યારે કુદરતી આફત આવે ત્યારે લોકોને રાહત આપવા માટે ઠક્કર બાપાએ ઘણું બધું નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત ઠક્કર બાપા એમનું મૂળ નામ હતું અમૃતલાલ ઠક્કર, યાદ રાખજો, બરાબર છે. અમૃતલાલ ઠક્કર. ઠક્કર બાપાનું મૂળ નામ શું છે આવું પૂછી શકાય આપને. તો ઠક્કર બાપા જેનું મૂળ નામ અમૃતલાલ ઠક્કર છે, એનો જન્મ ભાવનગરમાં થયો હતો 1869માં. આ યાદ રાખજો, ઠક્કર બાપા જન્મ ક્યારે થયો? 1869માં. કઈ જગ્યાએ? ભાવનગરમાં. ભાવનગરમાં ઠક્કર બાપાનો જન્મ થયો 1869માં. આજીવન કર્મનિષ્ઠ સેવક હતા. આજીવન એમને હરિજનોની સેવા કરી છે, દલિત લોકોની સેવા કરી છે, યાદ રાખજો. ઠક્કર બાપા ઇજનેરીની ડિગ્રી મેળવી. અંગ્રેજોના સમયમાં એને સારામાં સારો પગાર મળતો હતો, યાદ રાખજો. ઇજનેર હતા, એ સમયે એન્જિનિયર હતા, સારામાં સારો પગાર મળી શકતો હતો, પરંતુ એને સારા પગારની લાલચ છોડી દીધી અને ગાંધીજીના પ્રભાવ હેઠળ એવા આવી ગયા કે છેવાડાના માનવીની એને સેવા કરી. છેવાડાનો માનવી પણ દુઃખી ન રહે એનું ધ્યાન રાખ્યું ઠક્કર બાપાએ. જોજો, પોતે એન્જિનિયર હતા, ધારે તો સારામાં સારો પગાર અંગ્રેજોના કંપનીમાં કામ કરીને સારામાં સારો પગાર મેળવી શકે એમ હતા, પણ એને એ ન કર્યું. એને આજીવન દલિત લોકોની સેવા કરી, છેવાડાના માનવીની સેવા કરી, સમાજના દબાયેલા કૂચડાયેલા વર્ગની સેવા કરી હતી, બરાબર છે. ઠક્કર બાપા પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના, યાદ રાખજો, આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે નીચેનામાંથી ભીલ લોકોના ઉત્કર્ષ માટે કોણ આગળ આવ્યું હતું? ઠક્કર બાપા. ઠક્કર બાપા આગળ આવ્યા હતા, એમને પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરી, યાદ રાખજો. ફરી એકવાર કહું છું, પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળ એની સ્થાપના કોને કરી? ઠક્કર બાપાએ કરી હતી, બરાબર. ઠક્કર બાપા અને એમના સાથીદારો એમને ભીલોને દારૂ તથા અન્ય બંધોમાંથી મુક્તિ, કુટેવો તથા વહેમોમાંથી મુક્ત કર્યા હતા, યાદ રાખજો. ભીલોને દારૂ એક બહુ બંધી છે, દારૂ છે, બરાબર છે, કુટેવ છે, આ એમાંથી મુક્તિ અથવા વહેમોમાંથી મુક્ત માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા હતા, યાદ રાખજો. ભીલોને દારૂબંધી કરાવનાર કોણ હતું? ઠક્કર બાપા. ભીલોને દારૂબંધી માટે પ્રોત્સાહિત કરનાર, અન્ય વહેમોમાંથી વહેમ અથવા કુટેવો છે એને મુક્ત કરનાર ઠક્કર બાપા હતા. ભીલોના બાળકો માટે એમને શાળા ખોલી, ભીલોને રેત્યા કાટતા કર્યા, કુટીર ઉદ્યોગમાં સામેલ કર્યા. આમ ભીલોના ઉત્કર્ષ માટે ઠક્કર બાપાએ ઘણા બધા કામ કર્યા છે. કયા કયા? તો કે એક તો ભીલોને દારૂબંધી કરાવી, કારણ કે એક બંધી કહેવાય, એક ખરાબ આદત કહેવાય. બીજું, ઘણી બધી કુટેવને વહેમો ભીલ સમાજમાં હતા એ દૂર કર્યા. ભીલોને રેટિયા કાટતા કરી દીધા, કુટીર ઉદ્યોગ શરૂ કર્યા જેથી એ પોતે પોતાની રોજગારી મેળવી શકે. ઉપરાંત ભીલના બાળકો પણ શિક્ષણ મેળવી શકે, એ પણ પ્રવાહમાં જોડાઈ શકે, મુખ્ય પ્રવાહમાં. એટલા માટે ભીલોના બાળકો માટે શાળાઓ ચાલુ કરી. થિયોસોફિકલ સોસાયટી, હવે એની સ્થાપના 1875માં ન્યૂયોર્કમાં થઈ, અમેરિકામાં. આમાંથી પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે. થિયોસોફિકલ સોસાયટી એની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1875, ન્યૂયોર્ક, અમેરિકા, બરાબર છે. એના સ્થાપક હતા મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી એ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના સ્થાપક હતા. આ પ્રશ્ન આપણે પરીક્ષામાં પૂછી શકાય, યાદ રાખજો. થિયોસોફિકલ સોસાયટીના સ્થાપક કોણ હતા? તો મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી, જે રશિયન મહિલા હતી, અને કર્નલ H.S. આલ્કોટ, બરાબર, જે અમેરિકન લશ્કરી અધિકારી હતો, એમને થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરી હતી, યાદ રાખજો. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ H.S. આલ્કોટ, બરાબર છે, જે અમેરિકન લશ્કરી અધિકારી હતો, એમને ભેગા થઈ અને થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી. ક્યારે? 1875, ન્યૂયોર્ક, અમેરિકામાં, બરાબર. આ આંતરરાષ્ટ્રીય ધાર્મિક સંસ્થા છે. થિયોસોફિકલનો અર્થ શું થાય? ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે. થિયો એટલે ઈશ્વર ને સોફિયા એટલે જ્ઞાન. ઈશ્વર પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું, બરાબર છે, અથવા ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું એટલે થિયોસોફિકલ, બરાબર. પરીક્ષામાં પૂછી શકાય, થિયોસોફિકલનો મતલબ શું થાય? ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું એટલે થિયોસોફિકલ થાય, બરાબર છે. જેની સ્થાપના 1875માં ન્યૂયોર્કમાં થઈ હતી, થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના, જેના સ્થાપક હતા મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ H.S. આલ્કોટ, બરાબર. ભારતમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ? તો કે 1886માં.
બરાબર છે। જોજો ન્યુયોર્કમાં 1875માં સ્થપાઈ ગઈ, ભારતમાં 1886માં થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના થઈ, જેનું વડું મથક અડિયાર ચેન્નઈ મદ્રાસમાં આવેલું છે, બરાબર છે। ત્યારનું મદ્રાસ, અત્યારનું ચેન્નઈ। યાદ રાખજો, થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા એની ભારતમાં સ્થાપના ક્યારે થઈ એવું પૂછાય તો 1886માં થઈ। એનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? અડિયાર ચેન્નઈ કે મદ્રાસમાં, બરાબર। આ પ્રશ્ન પૂછાય છે, જોજો થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા એને રિલેટેડ ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે। સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ ભારતીય સંસ્કૃતિના પુનરુત્થાનમાં સહાયરૂપ થવા માટે મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ આલ્કોટને ભારત આવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું। જોજો, થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાના સ્થાપક કોણ હતા? મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ આલ્કોટ। તો એને ભારત આવવા માટે આમંત્રણ કોને આપ્યું હતું? દયાનંદ સરસ્વતીએ। આ પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય કે થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાના સ્થાપક મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ આલ્કોટને ભારત આવવા માટે આમંત્રણ કોને આપ્યું હતું? દયાનંદ સરસ્વતીએ એમને આમંત્રણ આપ્યું હતું, બરાબર, જેનો સ્વીકાર કર્યો અને બંને ભારતમાં આવ્યા હતા। 1892માં અડિયાર મદ્રાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, બરાબર છે, યાદ રાખજો। 1892 મદ્રાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું કાર્યાલય ચાલુ થયું હતું, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ યાદ રાખવા જેવું છે। 1892માં હવે થિયોસોફિકલ સોસાયટીના ઉદ્દેશમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ કયો હતો? વિશ્વ બંધુત્વની ભાવનામાં વિશ્વાસ કેળવવો। વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના કેળવવી એ થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાનો અથવા થિયોસોફિકલ ઓફ સોસાયટીનો એક ઉદ્દેશ હતો કે ભાઈ વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના કેળવવી। 1888માં એની બેસન્ટ થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાના સભ્ય બન્યા, બરાબર છે, યાદ રાખજો। ક્યારે? તો કે 1888માં એની બેસન્ટ, શ્રીમતી એની બેસન્ટ એ થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાના સભ્ય બન્યા અને 1907માં થિયોસોફિકલ સોસાયટીના અધ્યક્ષ બન્યા। જોજો, સભ્ય ક્યારે બન્યા? 1888માં એની બેસન્ટ, શ્રીમતી એની બેસન્ટ એ 1888માં થિયોસોફિકલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાના સભ્ય બન્યા અને 1907માં 1888માં સભ્ય બન્યા છે અને 1907માં થિયોસોફિકલ સોસાયટીના અધ્યક્ષ બન્યા હતા, યાદ રાખજો। સભ્ય ક્યારે? 1888માં અને અધ્યક્ષ ક્યારે બન્યા? 1907માં એ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના અધ્યક્ષ બન્યા હતા, એની બેસન્ટ। ત્યારબાદ કરીએ દુર્ગારામ મંછારામ મહેતા, જેને ગુજરાતમાં સામાજિક સુધારણા, ધાર્મિક સુધારણાના જંગની શરૂઆત કરી હતી, યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ગુજરાતમાં સામાજિક સુધારાની અથવા ધાર્મિક સુધારાની શરૂઆત કોને કરી? દુર્ગારામ મંછારામ મહેતા, જેમને ગુજરાતમાં સામાજિક સુધારાની શરૂઆત કરી હતી, યાદ રાખજો, બરાબર છે। અને એ માનવ ધર્મ સભા સાથે સંકળાયેલા છે। પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ગુજરાતમાં સામાજિક સુધારાની અથવા ધાર્મિક સામાજિક સુધારાની શરૂઆત કરનાર કોણ હતા? તો દુર્ગારામ મહેતા અથવા દુર્ગારામ મંછારામ મહેતા એ ગુજરાતમાં ધાર્મિક સામાજિક સુધારાની શરૂઆત કરનાર હતા, બરાબર, માનવ ધર્મ સભા સાથે સંકળાયેલા હતા। આ ઉપરાંત એવો પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે નારાયણ ગુરુ, એક ધર્મ, એક જાતિ, એક ઈશ્વર, બરાબર, આ સૂત્ર આપનાર નારાયણ ગુરુ, એક ધર્મ, એક જ જાતિ ને એક જ ઈશ્વર હોવો જોઈએ સમગ્ર લોકોનો, આવું નારાયણ ગુરુ માનતા હતા। હવે વાત કરીએ ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બંગાળામાં સ્ત્રીઓની કેળવણી માટે, સ્ત્રીઓના ઉત્કર્ષ માટે, સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ માટે ઝુંબેશ ઉપાડનાર હતા ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બરાબર છે। હવે એને બંગાળામાં બાળ લગ્ન, વિધવા પુનઃવિવાહ, બરાબર છે, અને બહુપત્નીત્વ પ્રથા છે એની ઉપર ઉગ્ર ચળવળ ચડાવી હતી, યાદ રાખજો, બાળ લગ્ન ઉપર, બરાબર છે। હવે વિધવા પુનઃ લગ્ન ઉપર છે પ્રતિબંધ હતો, એના વિરુદ્ધે ઉગ્ર ચળવળ ચડાવી। બહુપત્નીત્વની પ્રથા હતી, બરાબર છે, એની વિરુદ્ધે ઉગ્ર ચળવળ ચડાવી કોને? ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બરાબર છે। હવે ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરના પ્રયાસોને લીધે અંગ્રેજ સરકારે 1856માં વિધવા પુનઃ લગ્નનો કાયદો પસાર કર્યો હતો। પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે કોના પ્રયત્નને કારણે અંગ્રેજ સરકારે વિધવા પુનઃ લગ્નનો કાયદો પસાર કર્યો? તો ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર એમના પ્રયાસોને લીધે જ અંગ્રેજોએ વિધવા પુનઃ લગ્નનો કાયદો
પસાર કર્યો હતો. ક્યારે? 1856માં પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય, યાદ રાખજો. 1829માં સતી પ્રથા નાબૂદીનો કાયદો વિલિયમ બેન્ટિંગે. 1856માં વિધવા પુનઃ લગ્નનો કાયદો કોને? અંગ્રેજોએ ઘડ્યો તો, યાદ રાખજો. 1856 વિધવા પુનઃ લગ્નનો કાયદો કોના પ્રયાસોથી? ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરના પ્રયાસોથી. સતી પ્રથા નાબૂદીનો કાયદો 1829 કોના પ્રયાસોથી? રાજા રામમોહન રાયના પ્રયાસોથી. આમ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અને દરજ્જો સુધારવા માટે ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરનો અમૂલ્ય ફાળો છે. બરાબર છે? ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બરાબર, એ સંસ્કૃતના પ્રોફેસર હતા અને એની પાસે સંસ્કૃતનું એટલું બધું જ્ઞાન હતું એટલે માટે એને વિદ્યાસાગરની ઉપાધિ આપવામાં આવી છે, યાદ રાખજો. હવે પાછલી અમુક એક્ઝામોમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ આપણો છેલ્લો પોઈન્ટ હતો, ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, બરાબર છે. એ છેલ્લા ધાર્મિક સામાજિક સુધારા વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે વાત કરીશું કે અમુક પ્રશ્નો કે જે આ ટોપિક આજે આપણે ભણાવ્યો એમાંથી પૂછાઈ ગયેલા છે પાછલી પરીક્ષાઓમાં. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન, ભારતમાં સતી પ્રથા, બાળ લગ્ન, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનું વગેરે જે પ્રથા હતી એનો ઉગ્ર વિરોધ કરનાર અને એને નાબૂદ કરવા માટેનું આંદોલન કોને ચલાવ્યું? તો કે રાજા રામમોહન રાયે. જુનિયર ક્લાર્ક 2015માં આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, યાદ રાખજો. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા 2015માં હતી, એમાં આ પ્રશ્ન પૂછાણો. એક જ ઈશ્વર નથી, માત્ર ઈશ્વર છે, તેથી કશું જ બિન સાંપ્રદાયિક નથી. અહીં જે કંઈ છે એ ઈશ્વર છે. આ કોનું વિધાન છે? તો કે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું. બરાબર, આ પ્રશ્ન પણ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું વિધાન કયું છે? તો એક જ વિધાન છે, એક જ ઈશ્વર નથી, માત્ર ઈશ્વર છે. બરાબર છે, એક જ ઈશ્વર નથી, માત્ર ઈશ્વર છે, તેથી કશું જ બિન સાંપ્રદાયિક નથી. કોઈ પણ વસ્તુ બિન સાંપ્રદાયિક નથી. અહીં જે પણ કાંઈ છે એ ઈશ્વર જ છે. બરાબર છે, અહીંયા જે પણ કાંઈ છે ઈશ્વર છે, ભગવાન છે. આ વિધાન હતું સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું. હવે બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયની સંસ્થાના સ્થાપક કોણ હતા? બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયની સંસ્થાના સ્થાપક હતા મદન મોહન માલવીયા. બરાબર છે, આ પણ પ્રશ્ન યાદ રાખજો. બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય એના સ્થાપક મદન મોહન માલવીયા, જેને આપણે ચર્ચા નથી કરી. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ ઉપરાંત ભારતમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો કે શ્રીમતી એની બેસન્ટ. એની બેસન્ટ, બરાબર, એને ભારતમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી. આ પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય, યાદ રાખજો. ભારતમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરનાર કોણ? તો કે શ્રીમતી એની બેસન્ટ. એની બેસન્ટે ભારતમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી. હવે ભૂદાન યોજનાના પ્રણેતા અથવા ભૂદાન યોજના સાથે કોનું નામ આવે છે? તો ભૂદાન યોજના અથવા ભૂદાન યજ્ઞના પ્રણેતા વિનોબા ભાવે. યાદ રાખજો, આચાર્ય વિનોબા ભાવે કયો? વિનોબા ભાવે કયો એ ભૂદાન યજ્ઞના પ્રણેતા છે અને ભૂદાન યજ્ઞની શરૂઆત કરી હતી. બરાબર છે, તો ભૂદાન યોજના સાથે જોડાયેલા મહાનુભાવ એટલે વિનોબા ભાવે, જેની આપણે વાત કરી ગયા. આગળ 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં ક્રાંતિકારી નેતાઓના સંદર્ભમાં ગુજરાતના કયા ક્રાંતિકારીઓનું નામ સુસંગત નથી? નારાયણ હેમચંદ્ર. બરાબર છે, 3 નામ ગુજરાતના ક્રાંતિકારીઓને આપ્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપે મૂળુ માણેક આપે, બરાબર છે, આ ઉપરાંત ગરબડદાસ પટેલ આપે, જોધા માણેક આપે, અને ચોથો ઓપ્શન જે પણ કાંઈ હોય એ ગુજરાત સાથે સંકળાયેલો ન હોય. બરાબર, 3 સંકળાયેલા હશે એના નામ આપશે, ચોથો ગમે એ આપે, નારાયણ હેમચંદ્ર આપે અથવા ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર XYZ આપે. તો આવા પ્રશ્ન પણ પરીક્ષામાં આવે છે કે નીચેનામાંથી કોણ ગુજરાતમાં 1857ના સ્વતંત્ર સંગ્રામ સાથે જોડાયેલું છે? એટલે નામ બધા યાદ રાખજો. હવે સામાજિક ધાર્મિક સુધારણા આંદોલન દરમિયાન નીચે પૈકી કોણ વિધવા સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવા માટે ખૂબ સક્રિય હતા? ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર. બરાબર, વિધવા સ્ત્રીઓ છે એની સ્થિતિ સુધારવા માટે સક્રિય હતા અને એમની જ પ્રયત્નથી વિધવા પુનઃવિવાહનો કાયદો પસાર થયો હતો. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર છે, એ આપણે ભણી જ ગયા છે, આગળની સ્લાઇડમાં જ ભણી ગયા છે કે ક્યારે 1856માં એમના જ પ્રયાસોથી વિધવા પુનઃલગ્નનો કાયદો પસાર થયો હતો. બરાબર, તો વિધવા પુનઃલગ્ન અથવા વિધવા સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવા માટે ખૂબ સક્રિય કોણ હતું? તો ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર એ વિધવાઓની સ્થિતિ સુધારવા માટે ખૂબ સક્રિય હતા. બરાબર છે. આગળ ભારતીય નવજાગૃતિના પિતા, લગભગ 5 થી 7 વાર રિપીટ કરેલો પ્રશ્ન. ભારતીય નવજાગૃતિના પિતા તરીકે રાજા રામમોહન રાયને ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે 19મી સદીમાં જે પણ કંઈ રૂઢિચુસ્તતા પ્રવર્તી હતી એ રૂઢિચુસ્તતા સામે સૌ પ્રથમ વિરોધ કરનાર હતા રાજા રામમોહન રાય. ધાર્મિક સુધારાની, સામાજિક સુધારાની શરૂઆત કરનાર હતા રાજા રામમોહન રાય. બરાબર છે, યાદ રાખજો. આ ઉપરાંત ભારતીય રાષ્ટ્રવાદની
રાષ્ટ્રવાદની શરૂઆત કરનાર અથવા ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ ફેલાવનાર પણ રાજા રામમોહન રાય હતા। હવે આગળનો પ્રશ્ન, 1857ના સ્વાતંત્ર્ય યોજનાના કયા નેતા હતા જેઓની ધરપકડ મિત્રોએ દગાખોરીથી કરાવેલ હતી અને અંગ્રેજોએ એમને મૃત્યુદંડ આપ્યો હતો? તો તાત્યા ટોપે। જોજો, મેં તમને કીધું હતું તાત્યા ટોપે છે એની ધરપકડ મિત્રોએ કરાવી હતી। બાકી તાત્યા ટોપે એટલા બધા માહેર હતા કે 2 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોને હફાવવા ને તોય હાથમાં નહોતા આવે એમ। પછી એના મિત્રોએ તે દગાખોરીથી તાત્યા ટોપેની ધરપકડ કરાવી દીધી અને તાત્યા ટોપેને મૃત્યુદંડ અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટે આપ્યો। બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કયા તાત્યા ટોપે જેની ધરપકડ મિત્રોએ કરાવી દીધી હતી દગાથી? ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના, અખિલ ભારતીય ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના ઠક્કર બાપા એટલે કે અમૃતલાલ વિઠ્ઠલભાઈ ઠક્કર, યાદ રાખજો ઠક્કર બાપા એનું મૂળ નામ શું? અમૃતલાલ વિઠ્ઠલભાઈ ઠક્કર। બરાબર, એમને અખિલ ભારતીય ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરી હતી। ઠક્કર બાપા શેના માટે જાણીતા છે? તો ઠક્કર બાપા આદિવાસીઓને સમાજના કચડાયેલા વર્ગ માટે જે કાર્ય કરતા હતા એના માટે જાણીતા છે। જોજો, મેં તમને કીધું ઠક્કર બાપાના 2 પ્રશ્ન આવ્યા। બરાબર છે? ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના તો કે ઠક્કર બાપા શેના માટે જાણીતા? તો કે આદિવાસીઓ એટલે કે ભીલ જાતિ અને સમાજના જે કચડાયેલા દલિત વર્ગ છે એમના ઉત્કર્ષ માટે કામ કરવા માટે ઠક્કર બાપા જાણીતા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। બરાબર છે? તો આ બધા પ્રશ્નો એવા છે કે જે પાછલી એક્ઝામોમાં પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્ન છે। બરાબર છે? હવે ICS અહીંયા સ્ક્રીન પર દેખાય બધા જ કોર્સ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે। જો આમાંથી કોઈ પણ કોર્સમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હોય તો ICSના કોઈ પણ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં તમે ફેસબુક છે, વોટ્સઅપ છે, યુટ્યુબ કોઈ પણ જગ્યાએ તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ, હેવ એ ગુડ ડે।